Mr. Dakshesh Kothari is a tax and financial consultant and the Managing Director and CEO of Ashutosh Financial Services Private Limited, which is an ISO 9001-2015 certified company with prominent presence in the field of financial services. He specializes in the fields of income tax, FEMA, trust laws, estate planning, and foreign tax compliances. On the financial front, he specializes in investment services and insurance services. He advises companies, trusts, high net worth individuals, and non-resident Indians across the globe on financial and tax and allied laws related matters. He is a trustee of various charitable trusts. He has been involved with a number of social service projects of Rotary Club and is a Paul Harris Fellow of Rotary International. He has been presenting analysis on the Union budget since last 17 years and also on various subjects of taxation and finance at various forums addressing doctors, businessmen, industrialists, taxation consultants, chartered accountants, company secretaries, NRI and postgraduate students of diverse branches on subjects related to finance, taxation and estate planning to make our society financially literate. His articles on financial subjects are regularly published in renowned newspapers like the Economic Times, Mint, etc. and also in magazines like Dalal Street. His interview was aired on ET Now as a mutual fund industry expert in the program named Swatantra, which is one of the most acclaimed investor education initiative of our country. He has also addressed a program dedicated to NRI on a leading Gujarati TV channel in Ahmedabad. He is a 360-degree versatile personality in the fields of taxation and finance, which makes him a unique and truly a one-stop solution provider for a wide range of financial and tax-related matters. NRI Financial Conclave 2022, and this is the 6th season in a row. COVID or no COVID, our conclaves have always been there, and this, as I said, is the 6th season. All the recordings in respect of all these seasons are there on our YouTube channel. They are all available, free for everybody to watch, and that is what is our endeavor, as it has been said, that we want to spread that knowledge, education, understanding in respect of the matters relating to non-resident Indians maximum possible, and our objective is we want to sell our India in its right spirit. The presentation today is predominantly going to be in Gujarati. Right? We are absolutely comfortable with English, Gujarati and Hindi. All of you can interact with us in any manner, in any language which you are comfortable. Presentation જે આખું હશે એ ઇંગ્લિશમાં હશે, પણ હું જે એક્સપ્લેનેશન્સ આપીશ એ બધા મેક્સિમમ અમે બંને જણા એ ગુજરાતીમાં આપવાની ટ્રાય કરીશું. આપણે ગુજરાતમાં બેઠા છે એટલે ખાસ. હવે આજના ટોપિકની આપણે વાત કરીએ તો એ ટોપિક છે રિગાર્ડિંગ મિથ્સ એન્ડ ટ્રુથ્સ. ઘણી બધી આપણે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને ખાસ કરીને ઘણી બધી માન્યતાઓ રહેતી હોય છે કે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોવિઝન, આ પર્ટિક્યુલર ટાઈપની એક્ટિવિટી આપણાથી થાય કે નહીં. ઇન્ડિયામાં જે જૂના કાયદાઓ હતા બધા જુદા જુદા, એની ઇમ્પ્રેશન હજી આપણા માઇન્ડમાં છે અને એને લીધે ઘણી બધી જે હું કહું છું કે માન્યતાઓ આપણા મનમાં છે, પણ આજે એ હકીકતો કંઈક જુદી થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધીના જે અમારા બધા પ્રેઝન્ટેશન્સ હતા એમાં અમે બધી કાયદાની અને જે પ્રોવિઝન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એ બધાની
ડિટેલમાં સમજણ અને વાત કરતા હતા, પણ આ વખતે અમને થયું કે આ વખતે આપણે એવી વાત કરવી છે કે જે માન્યતાઓ છે એ માન્યતાઓ અને એની હકીકતો એની ઉપર જ આખું પ્રેઝન્ટેશનને કોન્સન્ટ્રેટ કરવું છે. હવે પહેલી વાત કરીએ, અને એ વાત જે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે કરીશું એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સના ટેક્સેશન અને રેગ્યુલેશન્સ અંગેની માન્યતાઓ અને હકીકતો. સૌ પ્રથમ અને ખાસ અગત્યનું, જે નોન રેસિડેન્ટો સાથે અમે વાતોચીતો કરતા હોય છે એ લોકોને એ જ નથી ખબર હોતી, અને રાઇટફુલી સો, કે એ પોતે નોન રેસિડેન્ટ છે કે નથી અને ક્યારે એ નોન રેસિડેન્ટ બની જાય છે. અને એની જે મિથ જે અહીંયા લખેલું છે, there is a single law in India which governs the financial matters of non-resident Indians. અને એનું કારણ એ છે કે એવી માન્યતા છે કે એક કાયદો હિન્દુસ્તાનમાં છે કે જેનાથી આપણને ખબર પડે કે વ્યક્તિ રેસિડન્ટ છે કે નોન રેસિડન્ટ. પણ હકીકત છે એ કંઈક જુદી છે, અને એને લીધે એ આપણા માઇન્ડમાં એ કન્ફ્યુઝન રહેતું હોય છે. ભારતમાં 3 કાયદાઓ એક સાથે કામ કરે છે, અને દરેક કાયદાઓ અલગ અલગ છે, અને એમાં દરેક કાયદામાં રેસિડન્ટ અને નોન રેસિડન્ટની વ્યાખ્યા, ડેફિનેશન એ અલગ અલગ છે. પહેલો કાયદો છે એ ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ છે, અને આ ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતનું ગ્રીન કાર્ડ છે, સિટીઝનશીપ છે, કંઈ પણ હોય, એ કાયદો બહુ ક્લિયર છે કે કેટલા દિવસ તમે હિન્દુસ્તાનમાં રહ્યા છો અને કેટલા દિવસ ભારતની બહાર રહ્યા છો. એને સિટીઝનશીપ, તમારું ઇન્ટેન્શન એની સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી. કઈ ટાઈપનું સ્ટેટસ છે એની સાથે પણ સંબંધ નથી. એ માત્ર નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે ઉપર એનું રેસિડન્ટ અથવા નોન રેસિડન્ટ એ કોણ બને છે એ એના ઉપરથી એ નક્કી કરે છે. અને એની અગત્યતા એ છે કે 2 જાતની કોઈને પણ આવક હોઈ શકે. એક ઇન્ડિયન ઇન્કમ અને બીજી છે ફોરેન ઇન્કમ. ઇન્ડિયન ઇન્કમ એ છે કે which is accrued, arise or received in India is an Indian income. અને ફોરેન ઇન્કમ એની સામે સીધું છે કે the income which arises, accrues or received outside India, which is a foreign income. તો ઇન્ડિયાના લો ને ઇન્ડિયાના જ્યુરિસ્ડિક્શનને ઇન્ડિયન ઇન્કમ તો ટેક્સ કરવાની સત્તા દરેક વ્યક્તિને, રેસિડન્ટ, નોન રેસિડન્ટ બધાની માટે છે જ, પણ ફોરેન ઇન્કમ એ કેવી રીતના ટેક્સ કરશે એ એનું ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટનું જે રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ છે એના ઉપરથી નક્કી થાય છે. એટલે એ માત્ર એનો લિમિટેડ પર્પસ છે કે કઈ આવકની ઉપર ભારતે એની ઉપર ટેક્સ લેવાનો છે. અને એનું, એઝ આઈ સેડ એન્ડ આઈ રિપીટ, કે નંબર ઓફ ડેઝ માત્ર સાથે સંબંધ છે, બીજી કોઈ પણ ચીજો સાથે સંબંધ નથી. બીજો જે કાયદો છે એ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ છે. અને આ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ છે એની અંદર કોણ રેસિડન્ટ છે, કોણ નોન રેસિડન્ટ છે એ ડિટરમાઇન કરવા માટે 2 વસ્તુ આવે છે. એક કે નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે એ ઇન્ડિયામાં કેટલા છે એ ખરું, પણ એની સાથે સાથે ખૂબ અગત્યનું એ છે કે એ વ્યક્તિનું કન્ડક્ટ અને ઇન્ટેન્શન શું છે. એટલે ધારો કે અત્યારે 1 એપ્રિલથી આજ સુધી આપણે 25મી ડિસેમ્બર સુધી ગણીએ તો ઇન્ડિયાની અંદર હું ધારો કે રહેલો છું તો હું 182 દિવસથી વધારે છું, એટલે ફેમાની અંદર હું રેસિડન્ટ છું. પણ કાલે હું ફ્લાઇટ લઈ અને અબ્રોડ જાઉં અને ત્યાં મારો પર્પઝ ઇન્ડેફિનેટ સ્ટે માટે, કોઈ બિઝનેસ, વોકેશન ઓર એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે જો હું ઇન્ડિયા છોડું છું તો 182 દિવસને સાઈડમાં મૂકી દેવાના છે. પણ મારું જે ઇન્ટેન્શન અને મારું જે કન્ડક્ટ છે એના બેઝિસ ઉપર ઇમિડિયેટલી હું નોન રેસિડન્ટ બની જાઉં છું. એટલે એઝ આઈ સેડ કે માત્ર નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે નહીં, પણ એ જે તે વ્યક્તિનું ઇન્ટેન્શન અને કન્ડક્ટ પણ અગત્યનું છે. અને એનાથી રિવર્સ, હું વર્ષોના વર્ષો સુધી આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છું, પણ હું જો ઇન્ડિયા પાછો આવી જાઉં
અને મારું કન્ડક્ટ એવું હોય કે હું ઇન્ડિયામાં ઇનડેફિનેટલી રહેવાનો છું ઓર ઇન્ડિયામાં મેં એમ્પ્લોયમેન્ટ બિઝનેસ ઓર પ્રોફેશન ચાલુ કરી દીધું છે, તો ધ મોમેન્ટ આઈ કમ ટુ ઇન્ડિયા ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ ફેક્ટ કે હું વર્ષોથી આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છું, તો હું ફેમાની અંદર રેસિડન્ટ બની જાઉં છું. હવે આ ફેમામાં રેસિડન્ટ અને નોન રેસિડન્ટની અગત્યતા એ છે કે એના બેઝિસ ઉપર બેન્કિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ ગવર્ન થાય છે. બેન્કિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કોઈ વ્યક્તિ નોન રેસિડન્ટ હોય ફેમાની ડેફિનેશનમાં એનું અલગથી થાય છે, અને રેસિડન્ટ હોય એનું બેન્કિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ બધી અલગ થાય છે. અને ત્રીજો કાયદો છે એ સિટીઝનશીપ એક્ટ છે. સિટીઝનશીપ એક્ટને અને જે પહેલા બે કાયદાઓ છે એને એઝ આઈ સેડ એન્ડ આઈ વન્સ અગેન રિપીટ કે કોઈ સંબંધ નથી. નોર્મલી અમારે કોઈની સાથે વાત થતી હોય તો ત્યારે એમ કે હવે એ મારો સન મારા વોટ એવર એ નોન રેસિડન્ટ થઈ ગયા છે કારણ કે એમને ત્યાંની સિટીઝનશીપ લઈ લીધી, ત્યાંનો કોઈ એની પાસે ગ્રીન કાર્ડ મળી ગયું કે કોઈ પણ જાતનો વર્ક વિઝા એને મળી જાય છે, તો એ એવું માનતા હોય છે કે એ વ્યક્તિ એ ફોરેનના રેસિડન્ટ બની ગયા છે. પણ હકીકત એ છે કે એ બે કાયદા જુદા છે, અને સિટીઝનશીપ એક્ટ છે એ માત્ર એટલા પર્પઝ માટે લિમિટેડ છે કે જે તે કન્ટ્રીના જે તેના તમે સિટીઝન હોય એના ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રાઇટ્સ એ જે તે વ્યક્તિને મળવાને પાત્ર છે. એટલે ધારો કે હું ઇન્ડિયન સિટીઝન છું તો હું ઇલેક્શન્સ કોન્ટેસ્ટ કરું, ભારતના જે કાંઈ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે મને મળે છે કોન્સ્ટિટ્યુશન મારફત, એ બધા રાઇટ્સ મને મળવા પાત્ર છે. બાકી આ બે કાયદાઓ સાથે એને સંબંધ નથી. હવે ઘણા વખત એવું પણ એક કન્ફ્યુઝન છે કે ઓસીઆઈ ઓવરસીઝ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, તો ઓવરસીઝ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે ડ્યુઅલ સિટીઝનશીપ છે. તો આની માટે પણ એક આપણે ક્લેરિફાય કરી લઈએ કે ઇન્ડિયા કોઈને ડ્યુઅલ સિટીઝનશીપ આપતું જ નથી. ઇન્ડિયાની અંદર ડ્યુઅલ સિટીઝનશીપનો કોન્સેપ્ટ નથી. ઓસીઆઈ કાર્ડ ઓર ઓવરસીઝ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા એ સિટીઝનશીપ એક્ટની અંદર એવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે કે સિટીઝનને, ભારતના સિટીઝનને મળતા અમુક પ્રિવિલેજીસ એ આ ઓસીઆઈ કાર્ડ હોલ્ડરને પણ મળશે, પણ they are not full-fledged citizens of India. પાસપોર્ટ ઇન્ડિયામાં જો ભારતનો પાસપોર્ટ હોય તો બીજા કોઈ દેશનો પાસપોર્ટ કોઈ રાખી શકતું નથી. ભારતનો પાસપોર્ટ સરેન્ડર કરીને, ભારતની સિટીઝનશીપ સરેન્ડર કરીને જ કોઈ બીજા દેશની સિટીઝનશીપ મળી શકે છે. એટલે આ ત્રણ કાયદાઓ અલગ અલગ રીતથી ઇન્ડિયામાં ઓપરેટ થતા હોય છે, અને દરેકનો એનું બેઝિસ ઓફ ડિટર્મિનેશન અને એની ઇમ્પેક્ટ એ અલગ અલગ છે. બીજી એક માન્યતા જે વાત કરીએ તો એનઆરઆઈસ કેન કન્ટિન્યુ હોલ્ડિંગ રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન બેંક અકાઉન્ટ્સ. કેટલા બધા નોન રેસિડન્ટ્સના કેસમાં અમે જોઈએ છે કે ઘણા વર્ષો સુધી એના રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન બેંક એકાઉન્ટ્સ ચાલુ હોય છે. નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન્સ જે ફેમામાં નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન્સ બને છે, જે બેન્કિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝીસ માટેની આપણે વાત કરીએ છીએ, એ લોકોએ એના રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન બેંક એકાઉન્ટ્સને બંધ કરાવી દેવા જોઈએ, અને એનઆરઓ એકાઉન્ટ, નોન રેસિડન્ટ ઓર્ડિનરી એકાઉન્ટ, નોન રેસિડન્ટ એક્સટર્નલ એકાઉન્ટ અને ફોરેન કરન્સી નોન રેસિડન્ટ એકાઉન્ટ મારફત જ એના બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવા જોઈએ. NRIs returning back to India need not carry out any formalities for their financial affairs in India. કોઈ પણ નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન ઇન્ડિયામાં પાછા આવી જાય તો એણે કઈ ખાસ ફોર્માલિટીઝ કરવાની જરૂર નથી કે પરમેનન્ટલી હવે હું અહીંયા આવી ગયો છું, મેં મારી જે કાંઈ ફોરેનમાં હતો પણ હવે હું અહીંયા પાછો રિલોકેટ થવા આવું છું, તો એ લોકોએ કાંઈ ફોર્માલિટીઝ કરવાની જરૂર નથી એવી માન્યતા છે. પણ હકીકત એ છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્ડિયા પાછા આવે છે એને જ્યાં જ્યાં એના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે, એ પછી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, બેંક્સ ઓર ડિપોઝિટરી, એ બધી જ જગ્યાએ ઇન્ફોર્મ કરવું જોઈએ કે હવે મારું સ્ટેટસ નોન રેસિડન્ટ નથી પણ મારું સ્ટેટસ હવે રેસિડન્ટનું સ્ટેટસ છે.
બેંક એકાઉન્ટ્સ જે એના છે એ પહેલાના જે એનઆરઓ ઓર એનઆરઈ એકાઉન્ટ્સ છે એને રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન એકાઉન્ટ્સ ઓર જો એનઆરઈ એકાઉન્ટ્સ હોય એફસીએનઆર એકાઉન્ટ્સ હોય તો એને રેસિડેન્ટ ફોરેન કરન્સી એકાઉન્ટની અંદર એને કન્વર્ટ કરી નાખવા જોઈએ. જે બેંક ડિપોઝિટ્સ છે એનઆરઓ એનઆરઈ કે એફસીએનઆર ડિપોઝિટ્સ જે તે ડિપોઝિટ જ્યારે એ નોન રેસિડેન્ટ હતા અને એને કરાવેલી છે એ ટિલ મેચ્યોરિટી એ બધી જ ડિપોઝિટ્સને ચાલુ રાખી શકાય છે. અને જો એફસીએનઆર અને એનઆરઈ ડિપોઝિટ્સ હોય તો એને આરએફસી એકાઉન્ટની અંદર કન્વર્ટ કરાવી અને રેસિડેન્ટ ફોરેન કરન્સી એકાઉન્ટ છે એટલે ઇનડેફિનેટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સુધી ભલે રેસિડેન્ટ બની ગયા છે છતાં પણ એ નોન રેસિડેન્ટ ડિપોઝિટ્સ એ કન્ટિન્યુઅસ રાખી શકે છે ટીલ એની નંબર ઓફ યર્સ. ફોરેનમાં જે એમની અસેટ્સ છે એ પણ એ ઇનડેફિનેટલી જેમ છે એમની એમ એ હોલ્ડ કરી શકે છે. અને આ રેસિડેન્ટ ફોરેન કરન્સી એકાઉન્ટ છે એ ટીલ ધ ટાઈમ એ રેસિડેન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ અને નોન રેસિડેન્ટના સ્ટેટસમાં ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં છે ત્યાં સુધી એ આરએફસી એકાઉન્ટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ પણ એમાં ટેક્સ ફ્રી હોય છે. અને જ્યારે એ રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં બની જાય છે ત્યારે એ ડિપોઝિટ્સ આરએફસી એકાઉન્ટની ડિપોઝિટ્સ છે એ કન્સેશનલ રેટ ઓફ 20% એ ટેક્સ થતી હોય છે. એટલે જ્યારે પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન ઇન્ડિયામાં પાછા આવે છે ત્યારે પણ એને સર્ટન લેવલ ઓફ ફોર્મેલિટીઝ કરી અને જો એનું પ્લાનિંગ કરી લેવું જોઈએ જેનાથી ટેક્સ એફિશિયન્સી અને ફેમામાં એનું કોમ્પ્લાયન્સ પ્રોપર થઈ જાય. Authority and responsibility of a power of attorney holder of an NRI are limited. ભાઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન જો કોઈને પાવર ઓફ એટર્ની આપે તો એક લિમિટેડ પર્પઝીસ માટે આપી શકે અને ઘણા બધા કામ એવા હોય કે જેની માટે એ પાવર ઓફ એટર્ની કામ ન કરે. આ એક માન્યતા છે પણ હકીકત એ છે કે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન પાવર ઓફ એટર્ની મારફતે ઘણા બધા પાવર્સ એ એના પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડરને ઇન્ડિયામાં આપી શકે છે. એ મૂવેબલ અને ઇમૂવેબલ અસેટ્સ જે એની છે એના રિલેટેડ ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એ કરવા માટેની પાવર્સ આપી શકે છે. એક જ વાત છે કે આ જે પાવર ઓફ એટર્ની જે ડ્રાફ્ટ કરેલો હોય એ જે તે પાવર ઓફ એટર્નીને એ જે તે પાવર આપનાર વ્યક્તિની શું ફેક્ટ્સ છે શું એની ડાયનેમિક્સ છે એ પ્રમાણે એને ડ્રાફ્ટ કરેલો હોવો જોઈએ. એટલે ધારો કે એને કોઈ કંપનીમાં જે નોન રેસિડેન્ટ છે ડાયરેક્ટર છે ક્યાંય પાર્ટનર છે કોઈ બિઝનેસ કેરી આઉટ કરે છે નોન રેસિડેન્ટનું એચયુએફ છે નોન રેસિડેન્ટને કંઈ વારસામાં કંઈ મળવા પાત્ર છે તો એ અંગેના બધા જુદા જુદા પાવર્સ એ પાવર ઓફ એટર્ની મારફત આપી શકાય છે કે ભાઈ મને વિલ મારફતે કંઈ પણ મળવા પાત્ર હોય તો એની માટે જે કાંઈ મારે કોઈને કંઈ પણ રિસીટ્સ આપવાની હોય કંઈ પણ ડિસ્ચાર્જ આપવાનો હોય તો એને અંગેનો પાવર્સ પણ હું આપી દઉં છું. મારો ડાયરેક્ટર તરીકે ઓર કર્તા તરીકેના મારા જે રાઇટ્સ છે એની માટેનું ફંક્શન કરવા માટેના પણ હું પાવર્સ આપી શકું છું. એટલે પાવર ઓફ એટર્નીનું ડ્રાફ્ટિંગ એ અગત્યની વાત છે. મૂવેબલ એસેટ્સની જો આપણે ઇમૂવેબલ એસેટ્સની આપણે વાત કરીએ ઇમૂવેબલ એસેટ્સની આપણે વાત કરીએ તો દરેક સ્ટેટની અંદર અને ગુજરાતની અંદર એક સ્પેસિફિક સર્ક્યુલર છે જેને મારફત નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ અમને ઘણી વખત એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ મારે આ પ્રોપર્ટીનો દસ્તાવેજ કરવાનો છે એટલે મારે સ્પેશિયલી ઇન્ડિયા આવવું પડશે. તો એની માટે ઇન્ડિયા આવવાની જરૂર નથી. અને આ જે પહેલા ઇવન એવી પણ માન્યતા હતી કે એ પાવર ઓફ એટર્ની કે ડોક્યુમેન્ટને ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં જઈને એને સાઇન કરવાનો છે એ પણ હવે જરૂર નથી. એના સ્પેસિફિક પ્રોવિઝન છે સ્પેસિફિક સર્ક્યુલર છે જેના હિસાબે નોટરી પબ્લિકમાં ત્યાં સાઇન કરેલી હોય અને જુદી જુદી સિચ્યુએશન એને પાવર ઓફ એટર્ની ઇન જનરલ આપવો છે કોઈ ડીલ થયેલી છે એમાં ડોક્યુમેન્ટમાં સાઇનો કરી અને ઇન્ડિયામાં એક્ઝિક્યુશન કરાવવું છે એ બધી વસ્તુના રસ્તા નીકળી શકે છે અને સીમલેસલી જે તે વ્યક્તિ એના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મૂવેબલ અને ઇમૂવેબલ એસેટ્સના કરી શકે છે. હવે વાત કરીએ કે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝની તો રિસ્પોન્સિબિલિટીઝની જ્યાં વાત કરીએ ત્યાં
જે તે પાવર ઓફ એટર્ની સ્વીકારનારની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ પણ ઘણી મોટી છે. એટલે ધારો કે કોઈ ફ્રેન્ડ પાસેથી મને પાવર ઓફ એટર્ની મળે, એના હું રિટર્નમાં હું સાઇન કરતો હોઉં, તો મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની અંદર જે એ એસએસસીની જેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એટલી જ મારી એઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એસએસસી મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. હું જો એનો પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડર હોઉં તો હું એમ ન કહી શકું કે ભાઈ હવે એ તો જવાબ નથી આપતા અને એ કોમ્પ્લાય નથી કરતા, તો હવે તમારે એનું જે કંઈ કરવું હોય કરો. હું જો એમ સ્વીકારું છું કે હું એનો પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડર છું, તો અંડર સેક્શન 163 ઓફ ધ ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ I am a representative SSE and my liabilities or responsibilities are at par with the SSE. એટલે આ વસ્તુ પણ જે તે કોઈ પાવર ઓફ એટર્ની સ્વીકારનારે એક સમજવી જોઈએ. Repatriation of funds by NRIs from India is subject to restrictions and permissions from RBI and government. વર્ષોથી જે એક માન્યતા છે કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં એકવાર પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરેલા હોય અથવા ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ રીતના મિલકતો હોય, વારસામાં કઈ મિલકત મળે, તો એ પૈસાને ભારતની બહાર લઈ જવા એ ઘણી બધી કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુ છે, ઘણી બધી પરમિશનો જોઈએ અને એ ઇઝીલી પૈસા બહાર લઈ જઈ શકાતા નથી. આ એક માન્યતા છે, પણ હકીકત એ છે કે આજે આખો સિનારીઓ ડિફરન્ટ થઈ ગયો છે. પહેલી અને મુખ્ય વાત કે કોઈ પણ ઇન્ડિયામાં ફંડ્સ હોય જે નોન રેસિડેન્ટ ઓર્ડિનરી એકાઉન્ટમાં હોય, કે કોઈ મને પ્રોપર્ટી વેચી છે એના પૈસા આવ્યા છે, કોઈ મને કંઈ બીજી રીતના પૈસા આપેલા છે અને એ નોન રેસિડેન્ટ ઓર્ડિનરી એકાઉન્ટની અંદર મારી બેલેન્સ છે અને એ નોન રેસિડેન્ટ ઓર્ડિનરી એકાઉન્ટ એઝ સચ એ નોન રિપેટ્રિએબલ એકાઉન્ટ છે. એ એકાઉન્ટની અંદરથી પૈસા બહાર હું સ્ટ્રેટ હવે મોકલી નથી શકતો. પણ રિઝર્વ બેન્કે એક એવું સર્ક્યુલર બહાર પાડેલું છે અને એ ઘણા વર્ષોથી અમલમાં છે કે અંડર ધેટ $1 million per person per year can be remitted or transferred to the NRE account. એટલે NRO એકાઉન્ટની અંદર બેલેન્સ છે મારી, મેં કોઈ જમીન, મકાન કંઈ પણ વેચેલું છે અથવા વારસામાં આવતી મિલકતોમાંથી મને આવેલા છે અને NRO એકાઉન્ટની અંદર પડેલા છે. તો એ NRO એકાઉન્ટની બેલેન્સ મારે મારા repatriable account એટલે NRE account અથવા straight away from the NRO account to outside of India મોકલવી છે. તો to the extent of $1 million per person per year, એટલે 8.8 કરોડ રૂપિયા પર પર્સન પર યર એ એની મંજૂરી છે, ઇન્ડિયાની બહાર લઈ જઈ શકાય છે. માત્ર રિક્વાયરમેન્ટ એ છે કે એના જે ટેક્સીસ હોય એ પ્રોપરલી ભરેલા હોવા જોઈએ, કોઈની પરમિશન લેવાની જરૂર નથી, એક પ્રોસેસ કરી અને બેંક્સ જ એ પૈસાને ટ્રાન્સફર કરી આપશે. હવે ધારો કે કોઈ એમ કે મારી રિક્વાયરમેન્ટ તો 1 મિલિયન થી વધારે છે, તો એની માટે માત્ર સ્પેસિફિક પરમિશન એ રિઝર્વ બેંક પાસેથી ઓર સ્પેશિયલ પરમિશન એ રિઝર્વ બેંક પાસેથી લેવાની આવે છે. હવે ઇમૂવેબલ અસેટ્સ છે જે કંઈ ફોરેન એક્સચેન્જમાંથી એટલે બાય વે ઓફ રેમિટન્સ ઓર બેલેન્સીસ ઓફ NRE એકાઉન્ટ માંથી ખરીદેલી હોય, એટલે મેં અહીંયા 4 પ્લોટ લીધા છે, 6 ફ્લેટ લીધા છે, 12 દુકાનો લીધી છે અને એ પૈસા જ્યારે એઝ અ નોન રેસિડેન્ટ મેં ઇન્વેસ્ટ કરેલા હતા ત્યારે મેં ફોરેનથી આવેલા છે મારા પૈસા અથવા મારા NRE એકાઉન્ટના બેલેન્સીસમાંથી મેં એ પેમેન્ટ કરેલું છે, તો એના સેલ પ્રોસીડ્સ છે એ પણ કમ્પ્લીટલી રિપેટ્રિએબલ છે. એન્ટાયર સેલ પ્રોસીડ્સ, નોટ જસ્ટ ધ ઇન્વેસ્ટેડ અમાઉન્ટ, જે આખા સેલ પ્રોસીડ્સ છે એ બધા જ રિપેટ્રિએબલ છે. આમાં માત્ર એક જ લિમિટેશન છે કે ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસીસ એ માત્ર 2 રેસિડેન્શિયલ હાઉસીસ સુધી આ વસ્તુ લિમિટેડ છે. પણ મારા 6 પ્લોટ છે કે પછી 6 મારી ઓફિસીસ છે, તે બધી વસ્તુના પૈસા જો એઝ એ સેડ કે એ જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ રિપેટ્રિએબલ મોડમાંથી કરેલું હશે, NRE, FCNR ઓર રેમિટન્સ, તો એ ગમે તેટલા પૈસા ઇન્ડિયાની બહાર લઈ જઈ શકાશે. અને છેલ્લે અને ખૂબ અગત્યનું કે જે કંઈ પણ કરંટ ઇન્કમ્સ છે, મને રેન્ટ આવે છે, ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, કોઈ પણ જાતની આવક ઇન્ડિયામાં થાય છે, તો એ બધી આવકો એ કરંટ એકાઉન્ટ ઇન્કમ્સ એને કહેવામાં આવે છે અને એ બધી ઇન્કમ્સ એ ઇનડેફિનેટ ઓર એની અમાઉન્ટ ઓફ મની એને
ઇન્ડિયાની બહાર લઈ જઈ શકાય છે. એટલે કોઈ પણ રેન્ટ મને આવતું હોય, ઇન્ટરેસ્ટ આવતું હોય, બિઝનેસનો પ્રોફિટ હોય, તો ધોઝ આર કરંટ એકાઉન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, અને એ બધી જ અમાઉન્ટ એ ઇન્ડિયાની બહાર વિધાઉટ એની લિમિટ્સ એ લઈ જઈ શકાય છે. હવે ફર્ધર માન્યતા આપણે જોઈએ. There are several legal restrictions for NRIs to start any business venture in India. Non-residents ઘણા બધા કંઈ પણ ધંધો કરવાનો વિચાર કરે એટલે એના મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે કે અમે આ ધંધો કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ. તો એની માટેની જો આપણે વાત જોઈએ તો નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ પ્રોપ્રાઇટરશિપ, પાર્ટનરશિપ ઓર LLP ની કેટેગરીમાં ઓર LLP ફોર્મેટ ઓફ બિઝનેસની અંદર કોઈ પણ આ ત્રણ ફોર્મેટ ઓફ બિઝનેસની અંદર જે કંઈ પણ બિઝનેસ વિચારે એ કરી શકે. માત્ર જે રિસ્ટ્રિક્શન છે અને પ્રોહિબિટેડ સેક્ટર છે એ એગ્રીકલ્ચર, પ્લાન્ટેશન, કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફાર્મ હાઉસીસ અને ખાસ અગત્યનું રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ. હવે રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ એટલે ખરીદ વેચાણ, જે રિયલ એસ્ટેટની કહીએ કે આજે પ્લોટ લીધા ને વેચી દીધા, પણ ધારો કે હું પ્રોપર્ટીના ડેવલપમેન્ટમાં છું, હું કન્સ્ટ્રક્શનમાં છું, હું કોઈ પણ જાતની એવી એક્ટિવિટીમાં છું કે જેની અંદર હું ટ્રેડિંગ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ નથી કરતો, તો એ એક્ટિવિટી નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને બિઝનેસ કરવા માટે અલાઉડ છે. એટલે કોઈ બિલ્ડિંગ્સ બનાવવા છે, ઓફિસીસ ને કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સીસ બનાવવા છે, અથવા કોઈ પ્લોટ્સ કરી ત્યાં ક્લબ હાઉસીસ કરી, હાઉસીસ બનાવી અને એને સેલ કરવા છે, તો ધેટ ઇઝ પ્રોપર્ટી ડેવલપમેન્ટ, ધેટ ઇઝ નોટ અ રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ. એટલે જે એનો કંડક્ટ, જે એક્ટિવિટીનો નેચર છે એ જો ડેવલપમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ હોય તો એ કરી શકાય છે. અને માત્ર આ રિસ્ટ્રિક્શન સિવાયની બધી જ વસ્તુઓ ઇન ઓલ ધીસ થ્રી ફોર્મેટ્સ કરી શકાય છે. હવે કોઈ એમ કે મારે કંપની ફોર્મેટની અંદર નોન રેસિડેન્ટને બિઝનેસ કરવો છે, તો કંપની ફોર્મેટમાં જો કોઈ નોન રેસિડેન્ટને બિઝનેસ કરવો હોય તો એ કોઈ પણ એક્ટિવિટી વિચ ઇઝ અંડર ધ ઓટોમેટિક રૂટ ઓફ અપ્રુવલ એ બિઝનેસીસ એ કરી શકે છે. એટલે ઇન્ડિયાની અંદર જે કંઈ પણ બિઝનેસીસ કરવા હોય, ધે બીન ક્લાસિફાઈડ ઇન ટુ ગ્રુપ્સ. વન ઇઝ ધ ઓટોમેટિક રૂટ એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ અપ્રુવલ રૂટ. મોસ્ટ ઓફ બિઝનેસીસ જે આપણે વિચારીએ છીએ કે જે કંઈ આપણે કરવા હોય છે એ બધા ઓટોમેટિક રૂટમાં હોય છે. એપ્રુવલ રૂટની અંદર બહુ લિમિટેડ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસીસ છે કે જે ઇન્ડિયા માટે કોઈ સ્ટ્રેટેજિક છે, એવા ટાઈપના બિઝનેસ જ એ એપ્રુવલ રૂટમાં છે. એટલે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ એ જે કંઈ પણ કંપની ફોર્મેટની અંદર પણ બિઝનેસ કરવો હોય તો ઇઝીલી કરી શકે છે. There are many limitations in receiving loans from NRIs. આના પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો અમને હંમેશા આવતા હોય કે મારે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન પાસેથી કોઈ લોન્સ લેવી છે, તો એની માટે જો આપણે જોઈએ તો નોન રિપેટ્રિએબલ બેઝિસ ઉપર કે લોન લીધી અને લોન પાછી આપી, એ નોન રિપેટ્રિએબલ બેઝિસ ઉપર જો આપણે ગણીએ કે જેમાં એ પૈસા જે નોન રેસિડેન્ટને પરત પાછા આપ્યા એને લઈ જવાની પાછી મારી જે રાઈટ છે એ નથી, તો એ બેઝિસ ઉપર નોન રિપેટ્રિએબલ બેઝિસ ઉપર તો રિલેટિવ્સ અને નોન રિલેટિવ્સ બંનેને એ કમ્પ્લીટલી પરમિટેડ છે. એટલે કોઈ પણ અમાઉન્ટ જો કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનને લોન તરીકે આપવી છે, ભલે એ વ્યક્તિ રિલેટિવ છે કે નોન રિલેટિવ છે, તો એને આપી શકાય છે. હવે વાત કરીએ કે લોન્સ આપવી છે પણ એને રિપેટ્રિએબલ બેઝિસ ઉપર આપવી છે કે જ્યારે એ નોન રેસિડેન્ટને એ લોન પરત થાય ત્યારે એને પાછી આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા ઓર NRE એકાઉન્ટની અંદર ક્રેડિટ કરવી છે, તો એ નોન રિપેટ્રિએબલ બેઝિસ ઉપર તો બધાને આપી જ શકાય છે, પણ જો રિપેટ્રિએબલ બેઝિસ ઉપર આપવી હોય તો એ માત્ર રિલેટિવ્સને આપી શકાય છે. એટલે હું મારા બ્રધરને લોન આપું અને એ મારા NRE એકાઉન્ટમાંથી ઓર રેમિટન્સીસ આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયાથી મેં આપેલી હોય તો એ લોન જ્યારે પરત મારી પાસે એઝ અ નોન રેસિડેન્ટ આવે ત્યારે હું એ મારા NRE એકાઉન્ટમાં એને રાખી શકું અથવા ઇન્ડિયાની બહાર હું એને લઈ જઈ શકું છું. એટલે એ પણ ઘણું જ સીમલેસ અને રિસ્ટ્રિક્શન્સ એમાં નથી. થોડી એક બેઝિક અમુક રિક્વાયરમેન્ટ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ઇન્ટરેસ્ટ વિચ કેન બી ચાર્જ ઓન ધ લોન, ધ ટેન્યુર ઓફ ધેટ લોન,
એ બધી વસ્તુઓ મેનેજેબલ છે અને એ વસ્તુઓને જ માત્ર ધ્યાનમાં રાખવાની આવે છે. Gifts from non-resident Indians is subject to numerous restrictions. ગિફ્ટ લેવાની વાત આવે એટલે ઘણા બધા રેસિડન્ટ નોન રેસિડન્ટના ઘણા બધા પ્રશ્નો અમને આવતા હોય છે કે મારાથી આ લઈ શકાય ન લઈ શકાય કેવી રીતના શું હોય છે. એ વસ્તુ પણ બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ અને સ્ટ્રીમલાઇન છે કે જે કોઈ પણ ગિફ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇમૂવેબલ એસેટ્સ ઓર ઇન એની અધર મોડ, એ જે બધી ગિફ્ટ્સ આવે એ રેસિડન્ટ લોકો, ભલે એ રિલેટિવ છે અને નોન રિલેટિવ છે, એ બધા જ એ લઈ શકે છે. એની અંદર એક માત્ર ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટની અંદર એક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે ધારો કે મને કોઈ મારા રિલેટિવ પાસેથી ગિફ્ટ આવે છે અને એ રિલેટિવ એ ફોરેન સિટીઝન છે, એટલે મારી સિસ્ટર છે અને એ ફોરેનનો પાસપોર્ટ એટલે યુએસ પાસપોર્ટ છે, તો એ જો ગિફ્ટ એ 10 લાખ રૂપિયાથી વધારેની હોય તો ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટની અંદર એક ફોર્મ FC1 ફાઇલ કરવાનું છે અને 3 મહિનાની અંદર એ ફોર્મને ફાઇલ કરવાની એક રિક્વાયરમેન્ટ છે. બાકી એઝ ફાર એઝ રિસ્ટ્રિક્શન્સ આર કન્સર્ન કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી. એ ગિફ્ટ એ જે તે વ્યક્તિ એ સ્વીકારી શકે છે. પણ જ્યારે એ ગિફ્ટ એ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટના રિલેટિવની ડેફિનેશનમાં આવતી વ્યક્તિઓ ન હોય અને એ સ્વીકારે છે ત્યારે એ રેસિપિયન્ટના હાથમાં એ ગિફ્ટ એ ટેક્સેબલ થાય છે. એટલે ધારો કે મારો ફ્રેન્ડ છે એ મને ગિફ્ટ આપે છે, અમારે કોઈ સેક્શન 56 ઓફ ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ પ્રમાણેની રિલેશનશિપ નથી, તો એ ગિફ્ટ જ્યારે મારી પાસે આવે છે તે એ મારા એકાઉન્ટમાં ઓર મારી પાસે એ ટેક્સેબલ બની જાય છે. પણ જો મારી સિસ્ટર પાસેથી મને ગિફ્ટ આવે છે તો એની અંદર કોઈ ટેક્સ લાયબિલિટી નથી. એટલે વન પાર્ટ ઇઝ ફેમાની અંદર રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી અને બીજી પાર્ટ છે એ ઇન્કમ ટેક્સનો પાર્ટ છે કે ઇન્ડિયામાં જે ગિફ્ટનું ટેક્સેશન છે ઇટ ઇઝ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધ રેસિપિયન્ટ. એટલે જો રિલેટિવ પાસેથી ગિફ્ટ આવે તો એ ટેક્સ ફ્રી છે, નોન રિલેટિવ પાસેથી આવે તો એ ટેક્સેબલ છે. ટ્રાન્સમિશન ઓફ અસેટ્સ ઇન ફેવર ઓફ નોન રેસિડન્ટ્સ ઇઝ અ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ. હવે પહેલા આપણે સમજીએ કે ટ્રાન્સમિશન શબ્દનો મિનિંગ શું છે. તો ટ્રાન્સફર એટલે હું જ્યારે તમને પ્રોપર્ટી વેચું છું તો ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી, અથવા મારી હયાતીમાં હું કોઈને ગિફ્ટ પણ આપું છું તો એ પણ ટ્રાન્સફર છે. પણ ટ્રાન્સમિશન એટલે વારસાઈની રૂએ ઓર સક્સેશનની રૂએ કોઈ વિલના બેનિફિશિયરી અથવા લીગલ એર્સને હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ મારફત ઓર બીજા કોઈ પણ લોઝ ઓફ સક્સેશન મારફત એ આવે છે, ઇઝ કોલ્ડ અ ટ્રાન્સમિશન. તો ઘણા બધા નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સના મનમાં એવું હોય છે કે ભાઈ ટ્રાન્સમિશન જ્યારે થાય એ બહુ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ છે. હવે આ પ્રોસેસ પણ જો એને આપણે સમજીએ તો બહુ સીધી, સિમ્પલ અને સરળ વસ્તુઓ છે. એ છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર પ્રોપર્ટી ઓર કંઈ પણ વસ્તુ એ એઝ અ નોન રેસિડેન્ટ હું કરી શકું છું કે ભાઈ હું મેં જેમ વાત કરી એમ હું ગમે તેટલા પ્લોટ લઈ શકું છું, ગમે તેટલા અપાર્ટમેન્ટ લઈ શકું છું, ઇન્ડિયામાં શેર્સ લઈ શકું છું, ઇન્ડિયામાં કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકું છું. તો જે વસ્તુઓ હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કરી શકું છું એ બધી જ વસ્તુ વારસાઈની રૂએ હું મેળવી પણ શકું છું. એટલે જો હું પ્લોટ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકું છું કે હું શેર્સ લઈ શકું છું અને એઝ અ નોન રેસિડેન્ટ હું એ કરી શકું છું તો હું એ બધી વસ્તુઓ વારસાઈની રૂએ એ બાય વે ઓફ ટ્રાન્સમિશન હું રિસીવ પણ કરી શકું છું. એમાં એક એક્સેપ્શન છે એક પ્રિન્સિપલમાં કે કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન એ એગ્રીકલ્ચરમાં પ્લાન્ટેશનની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકતા નથી. પણ વેન ઇટ કમ્સ ટુ ટ્રાન્સમિશન વારસાઈની રૂએ હું ઇવન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, પ્લાન્ટેશન એ બધી વસ્તુઓ હું વારસાઈની રૂએ મેળવી શકું છું. એટલે એઝ અ નોન રેસિડેન્ટ હું એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ નવી ખરીદી નથી શકતો. જેવો હું ફેમામાં નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન બની જાઉં એટલે મારાથી એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ બાય ન થઈ શકે, પણ 200 વીઘા જમીન મારા ફાધરની હોય એ મને વારસાઈની રૂએ એઝ અ નોન રેસિડેન્ટ એ મળવા પાત્ર છે અને હું મારી આખી લાઈફ એને હું રાખી શકું અને એ હું હોલ્ડ કરી શકું.
being a NRI, I need not disclose my Indian income in my country of residence. એટલે હું તો નોન રેસિડન્ટ છું, ઇન્ડિયામાં અમારી ઇન્કમો છે, પણ એ જ્યાં હું જે દેશનો રહીશ છું, જ્યાં હું રેસિડન્ટ છું, યુએસએમાં છું કે યુકેમાં છું કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં છું, તો ત્યાં મારે કઈ એને બતાવવાની જરૂર નથી, ત્યાં કઈ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની જરૂર નથી. આ એક આપણી માન્યતા છે. હકીકત એ છે કે જે તે વ્યક્તિ જે તે દેશના રહીશ હોય, એટલે there are two principles of taxation. One is the residence principle or the residence rule and another is the source rule. કે જે તે વ્યક્તિ જે તે દેશના રહીશ or resident છે, હું યુએસએ નો રહીશ છું, તો મારી યુએસએ અને આખા વર્લ્ડની ઇન્કમ, ગ્લોબલ ઇન્કમ એ મારે યુએસએ માં ડિસ્ક્લોઝ કરવી પડે અને ત્યાં ટેક્સ માટેને ઓફર કરવી પડે. હવે અંડર ધ સોર્સ રૂલ, જે કન્ટ્રીમાંથી જે ઇન્કમો સોર્સ થયેલી હોય, એ બધી જ ઇન્કમ એ જે તે કન્ટ્રી જ્યાંથી સોર્સ થયેલી હોય એને એ જે તે કન્ટ્રીમાં ટેક્સ માટે ઓફર કરવાની વાત આવે. હવે ધારો કે આપણે ઇન્ડિયામાંથી નોન રેસિડેન્ટની ઇન્કમ છે, એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે, કોઈ રેન્ટલ ઇન્કમ છે કે કોઈ પણ જાતની ઇન્કમ છે, તો એને ઇન્ડિયા એમ કહેશે કે અંડર ધ સોર્સ રૂલ આ તમે અમારું જે કાંઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અમારે ત્યાંથી તમે કમાયેલા છો, તો તમારે આ ઇન્કમ ઉપર ઇન્ડિયામાં ટેક્સ ભરવો પડશે કારણ કે તમે અહીંયાથી કમાયેલા છો. અમેરિકા એમ કહેશે કે બીકોઝ તમે આ દેશના રેસિડન્ટ છો, રહીશ છો, તો તમારે યુએસએ ઉપરાંતમાં જે કાંઈ તમારી આખા વર્લ્ડની ઇન્કમ છે એ બધી જ ઉપર અહીંયા ટેક્સ ભરવો પડશે. તો આપણને એક ઓબ્વિયસ ક્વેશ્ચન આપણા માઇન્ડમાં આવે કે તો ભાઈ આ ડબલ ટેક્સેશન થઈ જાય. ઇન્ડિયા વાળા ટેક્સ લઈ લે અને યુએસએ વાળા બી એમ કે ભાઈ આની ઉપર તો તમારે પાછો ટેક્સ ભરવાનો છે. એટલે નોન રેસિડેન્ટના માઇન્ડમાં એવું હોય છે, અને ધેટ ઇઝ ઇવન અ મિથ, કે NRIs are doubly taxed in India as well as country of residence. તો મારે ડબલ વખત ટેક્સ ભરવો પડે. હવે આનું હકીકત એ છે અને એનું સોલ્યુશન એ છે કે there are double taxation avoidance agreements between India and all the major jurisdictions of the world. એટલે વર્લ્ડના 94 countries વચ્ચે ઇન્ડિયાના ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ્સ છે. એટલે ઇન્ડિયામાં જે કાંઈ ટેક્સ ભરાયેલો હોય એ જે તે ટેક્સની ક્રેડિટ જે તે કન્ટ્રી જ્યાં એ ગ્લોબલ ઇન્કમ ઓફર કરે છે ટેક્સેશન માટે, ત્યાં એને એની ક્રેડિટ મળી જાય છે. એટલે ઇન્ડિયા જ્યારે સોર્સ બેઝડ ટેક્સેશન કરે છે અને જ્યારે હું રેસિડન્સ બેઝડ ટેક્સેશન યુએસએમાં કરું છું અને ત્યાં પણ હું જ્યારે ઓફર કરું છું, ત્યારે ઇન્ડિયામાં જે કાંઈ ટેક્સ ભરાયેલો હોય એ મને ત્યાં સેટ ઓફ તરીકે મળી જાય છે. અને that happens because there are double taxation avoidance agreements between, as I said, all the major jurisdictions of the world. હવે બીજી એક માન્યતા કે I am a green card holder predominantly staying in India, hence not liable to any US tax compliance. હું ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર છું અને હું ત્યાં આવતો જતો હોઉં છું, એટલે છોકરાઓ એમ કહે છે કે ભાઈ તમે ગ્રીન કાર્ડ લઈ લો, એટલે મારી પાસે ગ્રીન કાર્ડ છે અને હું બીકોઝ કે ત્યાં તો થોડોક જ ટાઈમ જતો આવતો હોઉં છું, તો મારે કાંઈ યુએસમાં ટેક્સ કોમ્પ્લાયન્સની જરૂર નથી. હવે આ એક માન્યતા છે, પણ હકીકત એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ યુએસનો ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર હોય અને ગમે ત્યાં રહેતા હોય તો યુએસ એને મેન્ડેટરીલી યુએસ ટેક્સ રેસિડન્ટ ગણે છે. હવે એને યુએસ ટેક્સ રેસિડન્ટ ત્યાં ગણે અને એમ કે ભાઈ તમે આ કન્ટ્રીના રેસિડન્ટ છો અને ગ્લોબલ ઇન્કમ એ તમારે યુએસમાં ટેક્સ કરવાની. હવે જે મેં પહેલી સ્લાઇડમાં જે વાત કરી હતી કે ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ રેસિડન્ટ અને નોન રેસિડન્ટ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે ના હિસાબે બને છે. તો ઇન્ડિયા વાળા એમ કહેશે કે ભાઈ તમે રહો છો તો અહીંયા જ અને નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે તમારો ઇન્ડિયામાં છે, તો અમે પણ તમને રેસિડન્ટ બનાવી નાખીશું અને તમારી ગ્લોબલ ઇન્કમ છે એને ઇન્ડિયામાં ટેક્સ કરીશું. અને જ્યારે યુએસ એમ કહેશે કે તમે ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર છો એટલે અમે ટેક્સ લઈશું. તો ધીસ ઇઝ લાઈક અ ટાઈ, જે આપણે ગેમમાં ને બધે હોય છે કે ભાઈ આ ટાઈ થાય તો એની અંદર જે ઓપરેટ થાય એ ટાઈ બ્રેકર એપ્લાય થાય
અને આ જે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ્સ હોય છે જેની આપણે વાત થઈ, એ માત્ર એ ખાલી ક્રેડિટ ઓફ ટેક્સેશન નહીં, પણ આવી જે એકબીજા દેશના સિટીઝન્સને પડતી તકલીફો છે એને સેટલ કરવા માટે પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે અંડર ધીસ ટાઈ બ્રેકર રૂલ બિટવીન ઇન્ડિયા એન્ડ ધ યુએસ જુદી જુદી ટાઈ બ્રેકર ટેસ્ટ મૂકવામાં આવેલી છે અને એ ટાઈ બ્રેકર ટેસ્ટ પ્રમાણે એ ટાઈ બ્રેકર ટેસ્ટનું આખું લિસ્ટ તો લાંબુ છે, પણ આ પહેલી જે ટેસ્ટ અહીંયા લખેલી છે એ ટેસ્ટની અંદર 95% કેસની અંદર એ ક્લિયર થઈ જાય કે આ વ્યક્તિ ઇન્ડિયાના ટેક્સ રેસિડેન્ટ બનવાના છે કે યુએસના ટેક્સ રેસિડેન્ટ બનવાના છે. અને ટાઈ બ્રેકરમાં પ્લેસ ઓફ પરમેનન્ટ હોમ એ પહેલું ટાઈ બ્રેકર છે. તો કે ભાઈ ત્યાં તો મારા સંઘનું ઘર છે, મારું કોઈ ઘર નથી, હું તો અહીંયા જ રહું છું, મહિનો 2 મહિના ત્યાં જાઉં છું, યુએસએ જાઉં છું, તો પ્લેસ ઓફ પરમેનન્ટ હોમ એ ઇન્ડિયામાં છે, તો અંડર ધેટ ટાઈ બ્રેકર એ પર્સનને ઇન્ડિયન ટેક્સ રેસિડેન્ટ ગણવામાં આવશે. કોઈ એમ કે ના અમારું ત્યાં બી ઘર છે, ઇન્ડિયામાં બી ઘર છે, તો શું? તો ધ નેક્સ્ટ લેવલ ઇઝ સેન્ટર ઓફ વાઇટલ ઇન્ટરેસ્ટ, કે એ જે તે વ્યક્તિનો વાઇટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ સોશિયલી એન્ડ ઇકોનોમિકલી એ ક્યાં છે એના બેઝિસ ઉપર એ નક્કી કરવામાં. હવે આપણે એમ કહીએ કે આ બંનેમાં બી નક્કી નથી થતું, તો એની અંદર ફર્ધર રૂલ્સ કે ફર્ધર સ્ટેપ્સ ઓફ ટાઈ બ્રેકિંગ, એમાં ગમે તે એક સ્ટેજમાં ટાઈ બ્રેકિંગમાં એવું નક્કી થઈ જાય કે ઓકે આ ધીસ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે આ વ્યક્તિ ઇન્ડિયાનો કે યુએસનો ટેક્સ રેસિડેન્ટ બને છે, તો વી નીડ નોટ ગો એની ફર્ધર. એટલે આ રીતના આને સોલ્વ કરી શકાય છે અને આ પ્રમાણે એ ટાઈ બ્રેકિંગથી નક્કી થાય છે કે એને કયા દેશના શું કોમ્પ્લાયન્સ કરવાના છે. જો એ યુએસના ટેક્સ રેસિડેન્ટ બને છે તો એને અલગ સેટ ઓફ કોમ્પ્લાયન્સીસ કરવાના છે, અને એ ઇન્ડિયન ટેક્સ રેસિડેન્ટ બને છે તો એને અલગ સેટ ઓફ કોમ્પ્લાયન્સીસ કરવાના રહે છે. હવે ફર્ધર એક બીજી માન્યતા છે કે ઇન્ડિયન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ આર ટેક્સ્ડ ઇન ધ યુએસ ઓન ધ સેલ/રિડમ્પશન ઓફ સચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. આપણે અહીંયા જે સિસ્ટમ ઓફ ટેક્સેશન છે એનાથી ખૂબ જ પ્રચલિત છે કે હું જો કોઈ ઇન્ડિયન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતો હોઉં તો હું જ્યાં સુધી એ મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એમનેમ પડેલું છે ત્યાં સુધી મારી ઇન્કમ ટેક્સની કોઈ પણ જાતની લાયબિલિટી આવતી નથી. અને એ વાત સાચી છે કે ભાઈ મેં સેલ જ નથી કર્યું, રિડમ્પશન જ નથી કર્યું, ભલે એનું એપ્રિસિએશન ગમે તે થાય છે, તો મારી કોઈ ટેક્સ લાયબિલિટી આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર બનતી નથી. પણ when it comes to US, the truth is something different. US ની અંદર એક રેગ્યુલેશન છે જેને PIFIC રેગ્યુલેશન કહીએ છીએ, પેસિવ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની રેગ્યુલેશન, અને આ રેગ્યુલેશન હેઠળ ડેટ ઓફ પરચેઝ ઓર ઓપનિંગ વેલ્યુ એઝ ઓન 1st of January ઓફ એની યર, કારણ કે 1st of January થી એ લોકોનું વર્ષ ચાલુ થાય છે, અથવા મેં જે તારીખથી ખરીદેલા છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ્સ એ અને 31st ડિસેમ્બર ને દિવસે જે કાંઈ યુનિટ્સની વેલ્યુ હોય એનો જે ડિફરન્સ છે એ નોશનલ બેઝિસ ઉપર એનું ટેક્સેશન થાય છે. એટલે મેં એ યુનિટ્સ છે એ વેચેલા જ નથી, હું યુએસનો ટેક્સ રેસિડેન્ટ છું, મેં એ યુનિટ્સ બાય કર્યા, રાખી મૂક્યા, પણ છતાં એઝ ઓન 31st ઓફ ડિસેમ્બર જે એનું વેલ્યુમાં એપ્રિસિએશન થયેલું હોય એ મારે યુએસની અંદર ટેક્સ માટે ઓફર કરવું પડે છે. There is no effective way to mitigate the anomaly arising out of different accounting years between different jurisdictions for the disclosure of incomes and assets. હવે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ બે જુદા જુદા દેશોમાં રહે છે તો ત્યાં એના એકાઉન્ટિંગ યર્સ અલગ અલગ હોય છે. તો કે ભાઈ આ તો બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુ છે, આનો રસ્તો કાઢો એ તો એ નથી નીકળતો. હવે એ એક માન્યતા છે, પણ હકીકત એનો રસ્તો નીકળી શકે છે. હવે આપણે જોઈએ કે યુએસ અને ઇન્ડિયા વચ્ચેનું જસ્ટ કમ્પેરિઝન કરીએ કે કઈ રીતથી આનો રસ્તો નીકળી શકે અને કઈ રીતથી આ ડિસ્ક્લોઝર કરવાની એ બે દેશોમાં આપણે કાયદાનું પાલન કરવું છે અને કઈ રીતથી આપણે કરી શકીએ. હવે ઇન્ડિયામાં ફાઇનાન્શિયલ યર છે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ 1st of April અને એન્ડ્સ ઓન 31st of March, અને યુએસએ ની અંદર ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ 1st of January એન્ડ એન્ડ્સ ઓન
31st ઓફ ડિસેમ્બર. આ બે અલગ અલગ ફાઇનાન્શિયલ યર્સ છે. તો હવે મારે જે કંઈ ઇન્કમ્સ ડિસ્ક્લોઝ યુએસમાં કરવાની છે એ યુએસમાં એ જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બરની કરવાની છે અને ઇન્ડિયામાં છે એ એપ્રિલથી માર્ચની કરવાની છે. એટલે જ્યારે હું યુએસની અંદર જે કાંઈ પણ ડિસ્ક્લોઝર કરું ત્યારે મારે મારા બેંક એકાઉન્ટ ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટેટમેન્ટની અંદર 1st ઓફ જાન્યુઆરી ટુ 31st ઓફ ડિસેમ્બરના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ લેવાના છે. અને એનો એક બીજો સિમ્પલ સીધો રસ્તો છે કે જો ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય તો એની અંદર એવું થઈ શકે છે કે આપણે જે આપણા એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર છે એની અંદર બધી જ એન્ટ્રી ડે વાઇઝ કરેલી હોય તો એની સ્ટાર્ટ ડેટ જ્યારે ઇન્ડિયાનું કોમ્પ્લાયન્સ કરતા હોય ત્યારે 1st એપ્રિલ અને એન્ડ ડેટ 31st ઓફ માર્ચ આપીએ અને જો યુએસ નું કરતા હોય ત્યારે 1st ઓફ જાન્યુઆરી એની સ્ટાર્ટ ડેટ આપીએ અને એન્ડ ડેટ આપીએ એની 31st ઓફ ડિસેમ્બર. આવી રીતના કરી અને આપણે એ ડેટાને સેગ્રીગેટ કરી શકીએ છીએ કે આ દેશમાં જ્યારે મારે રિટર્નનું ફાઇલિંગ છે ત્યારે મારે સ્ટાર્ટ ડેટ આ રાખવાની છે અને એન્ડ ડેટ આ રાખવાની છે અને એના બેઝિસ ઉપરથી આપણને ખબર પડી શકે છે કે કયા દેશમાં મારે કઈ ઇન્કમ બતાવવાની છે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન આવે અને એ ખૂબ જ આપણને આપણા મનમાં આવે કે આ વસ્તુને કેવી રીતના કરીશું. એટલે કે મેં જે એક DTAA ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ્સમાં વાત કરી કે જેની ઉપર ઇન્ડિયામાં ટેક્સ ભરાઈ ગયો છે એ ઇન્કમ જ્યારે હું યુએસમાં કે ફોરેન કન્ટ્રીમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં કે યુકેમાં ડિસ્ક્લોઝ કરું છું તો મને DTAAમાં એની ક્રેડિટ લેવાની છે. હવે પ્રેક્ટિકલી એવું થાય કે આપણે જે કાંઈ ઇન્કમ 1st ઓફ જાન્યુઆરી ટુ 31st ઓફ માર્ચ સુધીની છે એ ઇન્કમ ઉપર આપણો ટેક્સ અને રિટર્ન એ જ્યારે 31 ડિસેમ્બરનું આપણે યુએસ માટે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય ત્યારે એનું તો આપણું બધું ભરાઈ ગયું હોય છે. એટલે આપણને ખબર છે કે આ ઇન્કમ પર મેં આટલો ટેક્સ ઓલરેડી ભરી દીધેલો છે અને એની મારે ક્રેડિટ લેવાની છે. પણ વોટ હેપન્સ ટુ ઇન્કમ્સ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ 1st ઓફ એપ્રિલ ટુ 31st ઓફ ડિસેમ્બર? ત્યાં સુધીનું આપણું જે ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન છે એ તો ભરવાનું બાકી છે. તો એનું આપણે કોમ્પ્લાયન્સ આપણે કેવી રીતના કરીશું? તો એની માટે કાયદો એ છે કે જે TDS થયેલું છે એ ઇન્કમ ઉપર ઉપરાંતમાં એ ઇન્કમ ઉપર જે 1 એપ્રિલ થી 31 ડિસેમ્બર સુધીની જે ઇન્કમ છે એની ઉપર મારે જે ટેક્સ ભરવાનો છે બાય વે ઓફ એડવાન્સ ટેક્સ જો મેં ભરી દીધેલો હોય તો એ 9 મહિનાની જે કાંઈ ઇન્કમ છે એનો ટેક્સ મારો ભરાઈ ગયો છે તો જ્યારે હું યુએસ ની અંદર જ્યારે કોમ્પ્લાયન્સ કરું છું તો એની મને ક્રેડિટ મળવા પાત્ર છે. હવે TDS છે પણ TDS તો એઝ સચ હું છેલ્લે એને રિફંડ તરીકે ક્લેમ કરી લેવાનો છું તો એની ક્રેડિટ એ મળવા પાત્ર નથી. એટલે મને ધારો કે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ આવે છે કે રેન્ટલ ઇન્કમ આવે છે. હવે મારી ઇન્કમ તો 2.5 લાખની નીચે છે એટલે હું બધી જ એની જે TDS થયેલો છે એની તો હું ક્રેડિટ લઈ લેવા અને એની હું રિફંડ લઈ લેવાનો છું. તો એ રિફંડ હું જે લઈ લેવાનું છું ભલે TDS થઈ ગયો હોય તો એની મારે ક્રેડિટ લઈ શકાય નહીં. આ રીતથી એનું ટેક્સનું કેલ્ક્યુલેશન થઈ શકે છે. બીજું યુએસ અને ઘણા બધા કન્ટ્રીઝની અંદર ઇન્કમ રિલેટેડ ડિટેઇલ્ડ એની અંદર વિગતો આપવાની હોય છે. એટલે ધારો કે ઇન્કમની ડિટેલ્સ ગણીએ તો ડેટ વાઇઝ પછી એ કયા ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ડેટના હિસાબે ફોલ થાય છે, નેમ્સ એન્ડ એડ્રેસ ઓફ ધ સોર્સિસ કે ક્યાંથી આવેલી છે અને ખાસ મુખ્ય અને અગત્યનું કે જે દિવસે એ ઇન્કમો અરાઇઝ થયેલી છે એ દિવસે કરન્સીનો એક્સચેન્જ રેટ શું હતો એના બેઝિસ ઉપર એ યુએસ ડોલરની અંદર ધારો કે યુએસની વાત કરીએ તો એની અંદર એને કન્વર્ટ કરવાની થાય. એટલે ધારો કે મને 17મી ઓક્ટોબરે ધારો કે 2 લાખ રૂપિયાનું ઇન્ટરેસ્ટ આવેલું છે તો 17મી ઓક્ટોબરને દિવસે જે કાંઈ એક્સચેન્જ રેટ હતો એના બેઝિસ ઉપર આટલા ડોલરનું મને ઇન્ટરેસ્ટ આવેલું છે અને એ પ્રમાણે મારે યુએસની અંદર એની ડિટેલ્સ આપવાની છે. અને એ પ્રમાણે જે ઇન્ડિયામાં ટેક્સની લાયબિલિટી થાય જે મેં વાત કરી એમ એડવાન્સ ટેક્સ અને TDS થઈને એની ક્રેડિટ મને ફોરેનમાં મળવા પાત્ર છે. સાથે સાથે બીજા એસેટ રિલેટેડ ડિસ્ક્લોઝર્સ પણ જો ખાસ યુએસની અને બીજા બધા જે વેસ્ટર્ન જ્યુરિસ્ડિક્શન્સની વાત કરીએ તો એ પણ કરવા પાત્ર હોય છે કે ઇન્ડિયાની અંદર ઓર આઉટસાઇડ ઓફ ધ કન્ટ્રી ઓફ રેસિડન્સ તમે શું એસેટ્સ છે અને ખાસ કરીને ફિનાન્શિયલ એસેટ્સ કે શું એસેટ્સ છે, શું નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરેલા છે
અને જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની યુએસ માટે મેં વાત કરી કે જેમાં નોશનલ બેઝિસ ઉપર ટેક્સ થાય છે, તો એની પણ ડિટેલ્સ આપવાની રહેતી હોય છે. પછી એક માન્યતા કે ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ ટીડીએસ આર ધ સેમ ફોર રેસિડન્ટ્સ એન્ડ નોન રેસિડન્ટ્સ. આ પણ એક ઘણી બધી એવી ડીપ ડાઉન માન્યતા છે. ટીડીએસ ના જે પ્રોવિઝન્સ છે જે રેસિડન્ટ્સ માટે છે એ જ નોન રેસિડન્ટ્સ માટે છે. રેસિડન્ટ્સ માટે ટેક્સ કાપવાની જવાબદારી કોની હોય? તો જે કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય, કોઈ ઓડિટેડ એકાઉન્ટ્સ વાળી વ્યક્તિ હોય, અથવા કોઈ કંપની હોય, કોઈ ટ્રસ્ટ હોય, તો એને જ ટીડીએસ કરવાની જવાબદારી આવે. હવે હું કોઈ મારા ફ્રેન્ડને ઇન્ટરેસ્ટ આપું છું, એને મને એક પર્સનલ લોન આપેલી છે, એનું ઇન્ટરેસ્ટ આપું છું, તો મારે પર્સનલ લેવલે એની અંદર કોઈ ટીડીએસ કરવાની જવાબદારી નથી. પણ આ ફ્રેન્ડ જો નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોય તો સેક્શન 195 થી આ ટીડીએસ ના પ્રોવિઝન્સ ફોર નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ ની અંદર એક સ્પેસિફિક પ્રોવિઝન છે, અને દે આર ઓલ ધી પેમેન્ટ્સ એન્ડ ટીડીએસ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ ઇઝ ગવર્ન્ડ બાય ધીસ સિંગલ સેક્શન, ધેટ ઇઝ સેક્શન 195. અને આ 195 સેક્શનમાં હું જ્યારે મારા નોન રેસિડેન્ટ ફ્રેન્ડને પણ ઇન્ટરેસ્ટ આપું છું તો એની અંદર એ મારી ટીડીએસ ની જવાબદારી છે, કારણ કે ધ પેયર ની અંદર છે કે એની પર્સન જો કોઈ નોન રેસિડેન્ટને કંઈ પણ પેમેન્ટ કરતા હોય તો ટેક્સની જવાબદારી છે, અને કોઈ પણ પ્રકારનું પેમેન્ટ કરતા હોય તો એમાં જવાબદારી છે. અને ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ રેટ્સ છે એ સેપરેટલી પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ છે, એટલે રેસિડન્ટ અને નોન રેસિડન્ટ્સના રેટ ઓફ ટીડીએસ પણ જુદા છે. હવે જે ઇન્કમ એ કમ્પ્લીટલી ટેક્સ ફ્રી છે, ધારો કે એનઆરઈ એકાઉન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ છે, પીપીએફ એકાઉન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ જે બધી ઇન્કમ છે નોન રેસિડન્ટ માટે ટેક્સ ફ્રી છે, એની અંદર કોઈ જાતની ટીડીએસ ની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. હવે આપણને એવું ફીલ થાય કે આવી રીતના જો ટીડીએસ બધી જ રકમો ઉપર થતું હોય તો મારી જે ટેક્સની લાયબિલિટી છે ઓર ટીડીએસની લાયબિલિટી નોન રેસિડેન્ટની બહુ વધી જાય. હવે આવા સંજોગોમાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિને એવું લાગે તો એ ઇન્કમ ટેક્સની અંદર આ જુદા જુદા સેક્શન છે એની અંદર જે રકમ આપનાર, આવક આપનાર અથવા આવક લેનાર એ લોઅર ટેક્સ ડિડક્શન ઓર નીલ ટીડીએસ ની એપ્લિકેશન કરી શકે કે મને આવું સર્ટિફિકેટ તમે આપો કે જેના બેઝિસ ઉપર મારું ટીડીએસ જે લોમાં છે એના કરતા લોઅર ટેક્સ ડિડક્શને એ તમે ટીડીએસ કરવાની મને રાઈટ આપો. હવે આ વસ્તુ ખાસ ક્યાં ઉપયોગ થશે એની સમજણ માટે બીજી એક વસ્તુ પણ જે એક આપણે છે કે આ ટીડીએસ ની અમાઉન્ટ છે એ કઈ અમાઉન્ટ ઉપર ટીડીએસ કરવાનું છે એની માટે પણ આપણને ક્વેશ્ચન માર્ક હોય છે. હવે ખાસ કરીને આ વસ્તુ થાય છે એ રિયલ એસ્ટેટ ઇમૂવેબલ એસેટ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં. એટલે ધારો કે આપણે વિચાર કરીએ કે કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન છે એ રાજકોટની અંદર 2 કરોડ રૂપિયાની કોઈ પ્રોપર્ટી સેલ કરે છે. હવે જે પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ રેટ છે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન માટે ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ immovable assets and when it is a long term capital gain, એટલે that asset has been held for a period of more than 2 years, તો એ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ રેટ છે 20% પ્લસ સરચાર્જ પ્લસ સેસ. આ જ રેટ ઇન્ડિયન્સ માટે 1% છે. એટલે હું 2 કરોડનો દસ્તાવેજ કોઈ રેસિડન્ટ વચ્ચે થતો હોય, એક રેસિડન્ટ ખરીદે છે અને બીજા રેસિડન્ટ વેચે છે, તો એમાં 1% ટીડીએસ ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. પણ જો નોન રેસિડન્ટ પાસેથી હું કોઈ મકાન લઉં છું 2 કરોડ રૂપિયાનું, તો હું જ્યારે રેસિડન્ટ તરીકે ખરીદું છું ત્યારે મારે એને એમ કહેવું પડશે કે આની અંદર જે ટીડીએસ નો રેટ છે એ 20%નો છે, અને એ તમારા જે 2 કરોડ રૂપિયા પર મારે 40 લાખ રૂપિયાનો ટીડીએસ કરવાનો થાય. હવે એ મને એમ કહે કે ભાઈ મેં તો આ 3 વર્ષ પહેલા મકાન લીધું હતું, એ 1.5 કરોડ રૂપિયાનું લીધું હતું, અત્યારે હું 2 કરોડનું વેચું છું અને એમાં તમે આ 40 લાખ રૂપિયા તો ટીડીએસ કરવાની વાત કરો છો. મારો નફો તો ખાલી 50 લાખ રૂપિયા છે. એ 50 લાખ રૂપિયા પર 20%નો ટેક્સ ગણો તો એ 40 લાખ તો બહુ વધી જાય. તો એની અંદર જે મેં સેક્શન્સની વાત કરી કે જેમાં નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન એઝ અ પેઈ રેસિપિયન્ટ they can approach the income tax department, અને the most prevalent section is under section 197. આ બધી જ એપ્લિકેશન્સ છે ઇલેક્ટ્રોનિક મોડથી થાય છે અને કોઈને પર્સનલી ક્યાંય જવાની જરૂર નથી.
ઇન્કમ ટેક્સમાં એપ્લિકેશન થાય, એની અંદર બધી ડિટેલ્સ આપવામાં આવે કે મારે જે આ પ્રોપર્ટી છે એનો ખરીદ દસ્તાવેજ આ છે, આટલા રૂપિયામાં હું વેચાણ કરવાનો મારો આ સાટાકત મેં કરેલું છે ઓર એગ્રીમેન્ટ ફોર સેલ કરેલું છે, અને મને આ ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર પ્રોફિટ થાય છે આટલો જ થાય છે. તો જો 20% લેખે તમે જો ટીડીએસ કરવાનો વાત આવશે તો બહુ વધારે થઈ જશે. તો એવા સંજોગોમાં ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એ લોઅર ટેક્સ ડિડક્શનનું સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરે છે કે ભાઈ આ કેસમાં 5.39% ટેક્સ ડિડક્શન કરશે તો એ આપણને એપ્રોપ્રિએટ ટેક્સ મળી જાય છે. એટલે આ પણ પ્રોવિઝન દરેક નોન રેસિડેન્ટને માટે ખૂબ ઉપયોગી અને જાણવા જેવી બાબત છે. હવે જ્યારે ઇક્વિટી શેર્સ અને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની વાત આવે કે એની અંદર કેવી રીતના કઈ અમાઉન્ટ ઉપર આપણે ટીડીએસ કરવાનું થાય, તો એવા સંજોગોમાં પણ જ્યારે બ્રોકરની પાસે પરચેઝ અને કઈ કોસ્ટમાં પરચેઝ છે એની ડિટેલ્સ જો અવેલેબલ હોય તો એણે જે ટીડીએસ કરવાનો છે એ માત્ર એના ઇન્કમ કોમ્પોનન્ટ ઉપર કરવાનો છે. પણ જો એની પાસે એક માહિતી ન હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સના કેસમાં એની પાસે ડેટ ઓફ પરચેઝ અને કોસ્ટ ઓફ પરચેઝ છે, તો એ લોકો જે ટીડીએસ કરે છે એ માત્ર ઇન્કમ કોમ્પોનન્ટ પર કરે છે. ઇન કેસ ઓફ ઇફ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નોટ અવેલેબલ તો એની અંદર એ ટોટલ કન્સિડરેશન ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ ટીડીએસ કરવાની વાત આવે. હવે આ બધી જે વાત કરી એમાં તો ઘણા બધા રેટ્સ ઓફ ટેક્સ, વધારે રેટ ઓફ ટેક્સ ને એ બધાની વાત કરી, તો આપણને એવું ફીલ થાય કે ભાઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને કઈ કન્સેશન્સ છે કે નહીં ટેક્સેશન માટે. હવે એ જો કન્સેશન્સની આપણે વાત કરીએ તો એ કન્સેશન્સ છે એ અવેલેબલ છે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ માટે, અને એ અવેલેબલ છે એ સ્પેસિફાઈડ અસેટ્સના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો કન્વર્ટિબલ ફોરેન એક્સચેન્જમાંથી ઓર એનઆરઈ એકાઉન્ટમાંથી કરેલું હોય. હવે આ સ્પેસિફાઈડ એસેટ્સ એટલે કઈ એસેટ્સ? તો કે શેર્સ ઇન ઇન્ડિયન કંપનીઝ, લિસ્ટેડ અનલિસ્ટેડ ડઝન્ટ મેટર, શેર્સ ઇન ઇન્ડિયન કંપનીઝ, ડિબેન્ચર્સ ઓર ડિપોઝિટ્સ એટલે એમાં બેંક ડિપોઝિટ પણ આવી જાય, અને ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ. તો એની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જે કાંઈ ગેઇનની ઇન્કમ થાય એ ઇટ વિલ બી ટેક્સ્ડ એટ 10%, અને એની જે ઇન્ટરેસ્ટ કે કોઈ પણ ઇન્કમ થાય તો ઇટ વિલ બી ટેક્સ્ડ એટ 20%. એટલે આ રેટ છે એ કન્સેશનલ રેટ છે, અને એનો એ રેટ ઓફ ટેક્સ તો બરાબર છે, એ કન્સેશનલ રેટ ઓફ ટેક્સ છે, પણ સાથે સાથે બીજો એક ખાસ અગત્યનો અને જે કન્સેશન અવેલેબલ છે જે રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન્સને અવેલેબલ નથી એ છે કે ધારો કે મેં 2 વર્ષ પહેલા મેં કોઈ શેર્સ લીધા હતા, એની અંદર હવે હું અત્યારે વેચું છું. એ શેર્સ હું જ્યારે વેચું છું અને હું નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન છું તો મને એ શેર્સ નો જે કંઈ પણ ગેઇન થાય એ હું રેસિડન્ટ હોય તો મારે એની પર સ્ટ્રેટ હવે ટેક્સ ભરવાનો છે, લોંગ ટર્મ છે, લિસ્ટેડ છે તો 10% ટેક્સ ભરવાનો છે. પણ હું નોન રેસિડન્ટ છું અને હું બીજી કોઈ સ્પેસિફાઈડ અસેટ્સની અંદર વિધિન અ પીરિયડ ઓફ 6 months હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી નાખું, અને ઇફ ધેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ હેલ્ડ ફોર અ પીરિયડ ઓફ 3 years, નવા બીજા શેર્સ લઈ લઉં, બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ મૂકી દઉં કે કંઈ પણ એવું કરી નાખું કે બીજી સ્પેસિફાઈડ અસેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી નાખું છું તો મને આ કેપિટલ ગેઇનનો ટેક્સ લાગતો નથી. આ એક મેજર કન્સેશન એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને અવેલેબલ છે. બીજી એક માન્યતા છે કે ભાઈ અમે જ્યારે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને એમ હોય કે ભાઈ અમે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે અમારે ફોરેન કરન્સીના ફ્લક્ચ્યુએશન્સનો બહુ નુકસાની જાય છે, અને અમે પછી એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચીએ તો ત્યારે તમે અમારી પાસેથી ટેક્સ લો એ તો રૂપી ટર્મ્સમાં ટેક્સ લો છો. એટલે ધારો કે આપણે એને સમજીએ કે ભાઈ મેં કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું ત્યારે યુએસ ડોલર સામે રેટ હતો 35 રૂપિયાનો, બરાબર? એટલે મેં ત્યારે $1 લાખ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડિયામાં કર્યું અને એ 35 લાખ રૂપિયાનું મેં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. અત્યારે જ્યારે હું એને સેલ કરું છું ત્યારે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હું સેલ કરું છું પણ ડોલરનો રેટ થઈ ગયો છે 82 રૂપિયાનો. હવે 35 લાખ ઉપર ધારો કે 65 લાખ આવે અને ઇન્ડિયા એમ કે તમને તો 30 લાખ રૂપિયાનો ગેઇન થયેલો છે, તો વેન ઇટ કમ્સ ટુ ડોલર ટર્મ્સ તો મને ખરેખર નુકસાની ગયેલી છે, કારણ કે આજે ડોલરના $1 લાખ છે એ તો 82 લાખ રૂપિયાના થાય, બરાબર? એટલે એ જો વસ્તુ મારે કરવાની આવે તો મને ફોરેન કરન્સી ફ્લક્ચ્યુએશનના લીધે નુકસાની થતી હોય છે. તો એવા સંજોગોમાં
in respect of investment in unlisted shares and debentures એની અંદર જે ફોરેન કરન્સી ફ્લક્ચ્યુએશન્સ છે એને બાદ કરી અને જે કંઈ પણ એકચ્યુઅલ ફોરેન કરન્સી ટર્મ્સમાં જો ગેઇન થયેલો હોય તો એની ઉપર જ ટેક્સેશન લેવામાં આવશે. હવે એ જ્યારે એ પ્રમાણે ટેક્સેશન લેવામાં આવે ત્યારે જે આપણે રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને ઇન્ડેક્સેશન મળતું હોય છે એ ઇન્ડેક્સેશન એ મળવા પાત્ર નથી હોતું. હવે NRI will be required to file income tax returns every year if PAN is obtained in India. આ ઘણા બધા નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ એમ કે ભાઈ મારે ઇન્ડિયામાં પેન નંબર લેવો નથી, જેવો હું પેન નંબર લઈશ એટલે મારે યર ઓન યર ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ઇન્ડિયામાં ભરવું પડશે, એવી એક એ લોકોને માન્યતા હોય છે. પણ હકીકત એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની ઇન્ડિયામાં જો 2.5 લાખ રૂપિયાથી વધારેની આવક હોય અને આ આવક એવી રીતના જોવાની છે કે જેમાં ચેપ્ટર 6A આપણે ATC, ATD એ બધા ડિડક્શનને ધ્યાનમાં નથી લેવાના અને કેપિટલ ગેઇન્સ રિલેટેડ બી એક્ઝમ્પશન્સને ધ્યાનમાં નથી લેવાના. એ સિવાયની જો મારી 2.5 લાખ રૂપિયા ઉપરની આવકો હોય તો મારે ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની જવાબદારી છે ઓર મારે કોઈ રિફંડ ક્લેમ કરવું છે, અથવા આ 7 કેટેગરીઝ છે એવા કોઈ જાતના મેં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇન્ડિયામાં કરેલા છે તો ને તો જ માત્ર મારે ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ ટેક્સ ભરવાની જવાબદારી છે. હવે આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેવા છે તો કે કરંટ એકાઉન્ટની અંદર મેં 1 કરોડથી વધારે, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટની અંદર 50 લાખથી વધારે, કોઈ મારું સેલ્સ ટર્નઓવર છે, કોઈ મારા ઇલેક્ટ્રિસિટીના એક્સપેન્સ છે, કોઈ ફોરેન ટ્રાવેલ રિલેટેડ મેં એક્સપેન્ડિચર કરેલું છે. આ જે બધી સિચ્યુએશન્સ હોય તો જ મારે ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની જવાબદારી છે. બાકી માત્ર પેન નંબર લીધો હોય તો એનાથી મારે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની મારી કોઈ લાયબિલિટી સ્ટ્રેટ હવે બની નથી જતી. It would not be possible for NRIs to lawfully plan their tax affairs in India. ઇન્ડિયામાં તો આપણે ઘણા બધા પ્લાનિંગ ને ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ આપણે વિચારતા હોય છે, ટેક્સનો મારે સેવ કરવો છે તો કઈ રીતનું હું પ્લાનિંગ કરું, તો એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ માટે અવેલેબલ છે કે નહીં, એ થઈ શકે છે કે નહીં. તો હવે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સની વાત કરીએ તો એના કેસમાં પણ ઘણું બધું પ્લાનિંગ એ પોસિબલ હોય છે. સેક્શન 80C આપણને બધાને ખ્યાલ છે, જે ઇન્સ્યોરન્સ, PPF, વોટેવર એ જે બધું જ જે છે એ નોન રેસિડેન્ટ્સ કરી શકે છે. મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ ભરી શકે છે, ડોનેશન્સ જે કાંઈ હોય એનું ડિડક્શન લઈ શકે છે, NRO એકાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ધી એક્સટેન્ટ ઓફ 10,000 એ લઈ શકે છે, હાઉસિંગ લોન લઈ અને કોઈ હાઉસ પ્રોપર્ટી લીધી હોય એને રિલેટેડ લોસીસ ઘણા બધા લોકો ક્લેમ કરતા હોય છે, એ ટુ ધી એક્સટેન્ટ ઓફ જેમ રેસિડેન્ટને 2 લાખ રૂપિયા સુધીના લોસ હોય છે એ પણ મેળવી શકે છે. બીજી એક વસ્તુ કે જે મેં જે બેઝિક એક સિદ્ધાંત કીધો કે નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા ફ્રોમ 1st of April to 31st of March એ દરમિયાન જે નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે હોય એના બેઝિસ ઉપર ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિયન ઇન્કમ, ફોરેન ઇન્કમનું ટેક્સેશન થતું હોય છે. તો મારે ઇન્ડિયાની અંદર ધારો કે 6 મહિના રહેવું છે તો 6 મહિના હું એક સાથે રહું તો એની અંદર એક ડિફરન્ટ ઇમ્પ્લિકેશન આવે. પણ હું જાન્યુઆરીમાં હું ઇન્ડિયામાં આવું છું અને જાન્યુઆરી ઓર ડિસેમ્બરમાં ઇન્ડિયામાં આવું છું તો એ ડિસેમ્બરથી માર્ચ સુધીનો ટાઈમ છે એ એક યરમાં જશે અને એના પછીનો ટાઈમ છે એ બીજા યરમાં જશે. એટલે હું મારો ડેઝ ઓફ સ્ટે ને એવી રીતના પ્લાન કરી શકું કે જેનાથી હું નંબર ઓફ ડેઝ ઓફ સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા ઇન અ પર્ટિક્યુલર ફિનાન્શિયલ યર એ હું 2 યરની અંદર બ્રેકઅપ કરી નાખું. કેપિટલ ગેઇન્સની જે વાત આવે તો કેપિટલ ગેઇન્સમાં જે આપણે રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને એક્ઝમ્પશન્સ મળતા હોય છે એ પ્રમાણેના 54EC ના બોન્ડ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે છે, રેસિડેન્શિયલ હાઉસીસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે છે કેપિટલ ગેઇનને સેવ કરવા માટે. એ બધા ડિડક્શન્સ અવેલેબલ છે. અને ખાસ અને અગત્યનું કે ઘણી બધી વખત અમને એવી ઇન્ક્વાયરી, ઘણી બધી એવા પ્રશ્નો આવતા હોય છે કે ભાઈ મારા ફાધરની કે મારા મધરની જે કાંઈ અસેટ્સ મને મળે છે બાય વે ઓફ વિલ, બાય વે ઓફ ઇનહેરિટન્સ, અને હું નોન રેસિડેન્ટ છું, ધીઝ અમાઉન્ટ્સ રન ઇન્ટુ લાર્જ અમાઉન્ટ્સ ઓફ મની. તો એ બધી રકમો છે એ મારી માટે ટેક્સેબલ છે કે ટેક્સ ફ્રી છે. તો ઇન્ડિયાની અંદર બાય વે ઓફ વિલ, ઇનહેરિટન્સ કોઈ પણ અમાઉન્ટ જો મળે છે તો એ ટેક્સ ફ્રી છે. જો રિલેટિવ્સ પાસેથી કોઈ પણ ગિફ્ટ મળે છે
તો એ ટેક્સ ફ્રી છે. એ પ્રોવિઝન્સ ઇવન નોન રેસિડન્ટ્સને અપ્લાય થાય છે અને એ બધી જ ઇન્કમ છે ઓર એ બધી રિસીટ્સ છે એ કમ્પ્લીટલી ટેક્સ ફ્રી છે. પછી એક મેં જે ઇન્ડિયન ઇન્કમ અને ફોરેન ઇન્કમની ડેફિનેશન કીધી શરૂઆતમાં, એમાં મેં કીધું કે ઇન્કમ વિચ ઇઝ રિસીવ્ડ, અક્રુઝ ઓર અરાઇઝિસ ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ એન ઇન્ડિયન ઇન્કમ. હવે રિસીવ્ડની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે એ ભલે ફોરેનમાં થયેલી ઇન્કમ છે, પણ જો હું ઇન્ડિયામાં રિસીવ કરું છું તો એને ઇન્ડિયન ઇન્કમ તરીકે ગણવામાં આવે છે. એટલે ધારો કે હું ફોરેનમાં પહેલા વર્ક કરતો હતો, એની કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે, કોઈ પેન્શન ઇન્કમ છે, અને એ ઇન્કમ હું ત્યાં જ થાય છે, ફોરેન કન્ટ્રીમાં જ થાય છે, પણ મેં એને ડિટેલ્સ આપી દીધી છે કે ભાઈ મારા ઇન્ડિયાના બેંક એકાઉન્ટની અંદર તમે ક્રેડિટ કરજો. તો જેવી એ ઇન્કમને ઇન્ડિયાના બેંક એકાઉન્ટની અંદર હું ક્રેડિટ કરું છું તો then it becomes an Indian income. એટલે આઈડિયલી સ્પીકિંગ એ ઇન્કમને જો મારે ફોરેન ઇન્કમની કેટેગરીમાં રાખવી હોય તો મારે એને પહેલા ફોરેનમાં રિસીવ કરાવી લેવાની અને પછી બાય વે ઓફ રેમિટન્સ એ ઇન્ડિયા લાવવાની. જો રેમિટન્સ તરીકે હું ઇન્ડિયા લાવું છું એ ઇન્કમને, તો that remittance in India to any amount by the same individual from his foreign account to his Indian account, it is completely tax free. એટલે આ પણ એક પ્લાનિંગની વસ્તુઓ નોન રેસિડન્ટ કરી શકતા હોય છે. હવે ખાસ એક અગત્યનું આમાં ક્લેરિફિકેશન કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ ફ્રી રિસીવ કરીએ છીએ, એટલે એનઆરઈ એકાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ છે, પીપીએફ એકાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ છે કે કેપિટલ ગેઇન રિલેટેડ એક્ઝમ્પશન્સ આપણે લઈએ છીએ, તો એ બધી જ જે ઇન્કમો આપણે રિસીવ કરીએ છીએ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ ફ્રી છે, કારણ કે ઇન્ડિયાના લોમાં એ રીતના પ્રોવાઈડ કરેલું છે. પણ વેન ઇટ કમ્સ ટુ ફોરેન કન્ટ્રીઝ, એ લોકો એનઆરઈ ઇન્ટરેસ્ટ જે ઇન્ડિયામાં ટેક્સ ફ્રી છે એ ટેક્સેબલ છે, એ જે તે કન્ટ્રીમાં એ ટેક્સેબલ જ છે. એટલે આ જે બધા ડિડક્શન્સની કે એક્ઝમ્પશન્સની જે વાત કરીએ છીએ એ બધા દે આર લિમિટેડ ટુ ઇન્ડિયા, પણ વેન ઇટ કમ્સ ટુ ટેક્સેશન ઇન ધ કન્ટ્રી ઓફ રેસિડન્સ તો ત્યાંના કાયદા પ્રમાણે એનું ટેક્સેશન થતું હોય છે. પછી એનઆરઓ એકાઉન્ટનું જે ઇન્ટરેસ્ટ આવતું હોય છે તો ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ છે. જો આ $1 million સ્કીમની અંદર એનઆરઓ ફંડ્સને એનઆરઈમાં કન્વર્ટ કરી અને જો એનઆરઈ ડિપોઝિટ્સ મૂકીએ તો એ બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, જેનાથી એ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ ફ્રી કેટેગરીમાં આવી જાય. એટલે એનઆરઓમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, એનું ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, એની અંદર ટીડીએસ થાય છે, ટેક્સેશન થાય છે, તો એના કરતા આ $1 million સ્કીમની જે વાત કરી એમાં એનઆરઈમાં કન્વર્ટ કરી અને એ જ ડિપોઝિટ આપણે એનઆરઈ કે એફસીએનઆરમાં કરીએ તો ટેક્સ ફ્રી છે. જ્યાં જ્યાં પોસિબલ છે ત્યાં હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીની એન્ટિટીનો ઉપયોગ પણ થઈ શકે. જે કન્ટ્રીઝની અંદર તકલીફ નથી એવા કન્ટ્રીઝની અંદર એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન, જો ઇફ ધેટ નોન રેસિડેન્ટ ઇઝ અ હિન્દુ, તો ઇન્ડિયાની અંદર હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીની એ એન્ટિટી ચાલુ રાખી શકે છે અને હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીનું એકાઉન્ટ એ એનઆરઓ એકાઉન્ટ તરીકે એ ઇન્ડિયામાં ખુલ્લું રાખી શકે છે, ચાલુ રાખી શકે છે. બીજી એક માન્યતા અને જે ખાસ કરીને વર્ષો પહેલા ગયેલા છે આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા, એ લોકોને હોય છે કે there is a lot of bureaucracy in the Indian tax administrative system. કે ઘણી બધી ઇન્ડિયામાં ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશનની વાત આવે એટલે ઘણી બધી કોમ્પ્લિકેશન્સ અને ઘણું બધું છે. હવે એ એક આજના સંજોગોમાં જોઈએ, આજના પર્ટિક્યુલર પરિસ્થિતિમાં જોઈએ તો એ કમ્પ્લીટલી એક માન્યતા છે અને હકીકત એ છે કે ફાઇલિંગ ઓફ ટેક્સ રિટર્ન્સ, એસેસમેન્ટ, અપીલ્સ એ બધી જ વસ્તુ એ કમ્પ્લીટલી ફેસલેસ થઈ ગઈ છે. કોઈને ક્યાંય મળવાની જરૂર નથી, કોઈની પાસેથી ક્યાંય કોઈ જગ્યાએથી હું રિલીફ એક્સપેક્ટ કરતો હોય, રિલીફ મેળવવી હોય, કોઈને મને હેરાન કરવું હોય, એ કાંઈ જ પોસિબલ નથી. એ કમ્પ્લીટ ઇઝ, ઓલ ધીઝ થિંગ્સ આર એબ્સોલ્યુટલી ફેસલેસ અને એની અંદર there is no human interaction which is possible. અને બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ ઇન્ડિયામાં એ આપણને એમ લાગે કે હું આ બેંકમાં કરી નાખું, મારું એક જૂનું એક એકાઉન્ટ છે એમાં કરી નાખું, પણ ઓલ ધીઝ થિંગ્સ આર મેપ્ડ વિથ વન પેન નંબર. પેન નંબર અપડેટ નહીં કરાવેલો હોય તો એકાઉન્ટ ઓપરેટિવ જ નહીં રહે. એટલે આપણે ભલે એક જૂનું એકાઉન્ટમાં કરીએ કે નવા એકાઉન્ટમાં કરીએ, ઓલ ધોઝ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર મેપ્ડ વિથ ધ સેમ પેન નંબર. હવે જ્યાં પર્સનલ ઇન્ટરેક્શનનો સ્કોપ નથી એટલે ધીરે ધીરે ઇન્ડિયાની અંદર પણ આખી જે પેરેલલ કેશલેસ ઇકોનોમી એ ઘટતી જાય છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અને ઇન્ડિયાના ફ્યુચરની વાત કરીએ ને તો આ જે રિફોર્મ છે એ અમે સમજીએ છીએ
કે બીજા બધા રિફોર્મ્સ જે ઇન્ડિયામાં થાય એની સામે ધીસ રિફોર્મ હેઝ ગોન કમ્પ્લીટલી પીપલ હેવ નોટ નોટિસ્ડ ઇટ. ઇન્ડિયામાં બી લોકોને ખબર નથી કે કઈ રીતથી આખા આ રિફોર્મનો એડવાન્ટેજ મળવાનો છે અને નોન રેસિડેન્ટ્સ પણ એ એડવાન્ટેજને બહુ ક્લિયરલી એન્જોય કરી શકે છે. Transmission of assets of NRIs in India happens in accordance with the laws of succession in respect of their home country. એટલે હું એમ કહું કે ભાઈ હું યુએસ નો સિટીઝન છું, હું યુકે નો સિટીઝન છું, વર્ષોથી છું, બરાબર. તો મારી જે ઇન્ડિયામાં અસેટ્સ જે છે એમાં એની જે વારસાઈનો કાયદો સક્સેશન રિલેટેડ રેગ્યુલેશન્સ છે એ હું ત્યાંનો ફોરેનનો સિટીઝન છું ઓસ્ટ્રેલિયાનો, તો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રમાણે લાગુ પડે. હવે આ માન્યતા છે અને હકીકત એ છે કે જે એસેટ્સ ઇન્ડિયામાં આવેલી છે એ ઇન્ડિયાના લોઝ ઓફ સક્સેશન પ્રમાણે એ એસેટ્સનું ટ્રાન્સમિશન હસ્તાંતરણ થશે. એટલે હું ભલે જે કન્ટ્રીમાં હોય, એસેટ્સ મારી મૂવેબલ ઇમૂવેબલ જો ઇન્ડિયામાં છે તો ઇન્ડિયામાં જે કાંઈ લોસ છે એ પ્રમાણે એનું સક્સેશન થશે. The laws of succession are the same for NRI dying after executing a will or without executing a will. આ પણ એક માન્યતા છે કે ભાઈ હવે ઠીક છે, વિલ કર્યું કે ન કર્યું નોન રેસિડેન્ટને થાય હવે કાંઈ ફરક નથી પડતો. હવે ઠીક છે, બધા કાંઈ નથી કરતા તો એમાં કાંઈ ફરક પડતો નથી અને એમાં કાંઈ ઇટ્સ ઓકે ન કરીએ તો. હવે હકીકત એ છે કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ વિલ કરીને ઇન્ડિયામાં ગુજરી જાય છે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટેસ્ટામેટરી સક્સેશન. એટલે એમાં જે કાયદાઓ લાગુ પડે છે વારસાઈના, એ કાયદાઓ છે એ ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટ છે. ઇન કેસ ઓફ મુસ્લિમ્સ ઇઝ મુસ્લિમ શરિયા લો. અને વેન સમબડી ડાઈઝ વિધાઉટ પ્રિપેરિંગ અ વિલ તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટેસ્ટેટ સક્સેશન અને એની અંદર જે કાયદા લાગુ પડે છે એ હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ છે. આ બંને ડિફરન્ટ લોઝ છે અને એની અંદર બેનિફિશિયરીઝ અને કોને કઈ રીતના અસેટ્સ આપી શકાય એ ડિફરન્ટ છે. એટલે જો મારું જે કાંઈ પ્લાનિંગ કઈ રીતના મારે એસેટ્સનું સક્સેશન કરવું છે એ પ્રમાણે મારે ડિસાઇડ કરવું જોઈએ કે મારે વિલ કરવું છે કે નથી કરવું, અને એમાં કરેલું અને ન કરેલું હોય એની અંદર એ ફરક પડી જતો હોય છે. બીજું, નોમિનેશન ઇઝ ઇનફ ટુ એન્શ્યોર અપ્રોપ્રિએટ સક્સેશન of financial investments of NRIs in India. NRIs ની જે કંઈ પણ ઇન્ડિયામાં અસેટ્સ છે એની અંદર નોમિનેશન કરેલું હોય એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને એમ થાય કે ભાઈ દેટ ઇઝ ઇનફ, અમે જે કાંઈ બેંકમાં ડિપોઝિટ છે, અમારા બીજા કાંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એમાં બધી જ જગ્યાએ નોમિનેશન કરી દીધેલું છે. તો એની અંદર હવે અમારું કામ જે કંઈ છે કે હું ન હોય તો મારા આ પર્ટિક્યુલર સનને જ મારે આપવું છે તો એને મળી જાય અને વાત પૂરી થઈ ગઈ, દેટ્સ ગુડ ઇનફ. પણ હકીકત એ છે કે જે ટ્રાન્સમિશન ઓફ અસેટ્સની વાત આવે ત્યારે એ જે તે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, આજે હું બેંક છું તો જેની ફેવરમાં નોમિનેશન કરેલું છે એને હું ફંડ્સ ટ્રાન્સફર કરી દઈશ, પણ જેને ફંડ્સ ટ્રાન્સફર થઈને આવે છે he is merely a custodian or a trustee. He is not the owner of that money. The owner of the money is the person કે જે વિલની અંદર બેનિફિશિયરી તરીકે, અથવા જો મેં વિલ ન બનાવેલું હોય તો સક્સેશનના કાયદામાં, એટલે ધારો કે હું હિન્દુ છું તો હિન્દુ સક્સેશન એક્ટમાં ક્લાસ 1 ના જે વારસદારો છે એ બધાનો સરખો હક લાગે. એટલે હું એક સન છું, મને બધું જ મારા ફાધરની એસેટ્સ છે એ મને નોમિનેશન મારું હતું એટલે મને મળી જાય છે. ધેટ ડઝ નોટ મીન કે બાકીનો મારો બ્રધર અને મારી બે સિસ્ટર્સનો હક નથી લાગતો. હું જે મને મળે છે એ એઝ અ ટ્રસ્ટી ઓર અ કસ્ટોડિયન મળે છે. એટલે જે તે વ્યક્તિને જો એવું પ્લાનિંગ હોય કે આ બધી જ વસ્તુ એ આ પર્ટિક્યુલર પર્સનને જ મળે તો એની માટે વિલ કરવું એ રિક્વાયર્ડ છે. એટલે આ પણ જે માન્યતા છે એ આપણે સમજી લેવી જોઈએ. NRI needs to be present in India to execute his valid will in respect of his Indian assets. આની પણ અમને ઘણી બધી વાતો હોય કે હવે જ્યારે હું ઇન્ડિયા આવું છું ને ત્યારે આપણે જે કાંઈ ઇન્ડિયામાં અસેટ્સ છે એનું મારે વિલ કરી નાખવું છે. તો નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સે એ ભલે ફોરેન કન્ટ્રીમાં હોય
પણ ઇન્ડિયાના જે કાંઈ પ્રોવિઝન્સ છે જેમાં એસેન્શિયલ્સ ઓફ અ વેલિડ વિલ છે કે જેમાં જે વિલ કરનાર છે, જે ટેસ્ટેટર જે વિલ કરનાર છે એની સાઇન હોય ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ટુ વિટનેસીસ, એ ભલે ઇન્ડિયામાં કરેલું હોય કે ફોરેનમાં કરેલું હોય, એ ઇક્વલી ગુડ, ઇક્વલી વેલિડ છે. હવે ફોરેનમાં જ્યારે વિલ કરીએ ત્યારે અમારી એવી સલાહ હોય છે કે સાઇન ઇટ બિફોર અ નોટરી પબ્લિક અને લેટ ધ વિટનેસીસ ઓલ્સો સાઇન બિફોર ધ નોટરી પબ્લિક, એટલે એની અંદર કોઈ જાતનો ડાઉટ ન રહે. અને જે વિટનેસીસ હોય એ દે હેવ બીન વિટનેસીસ ટુ ધીસ વિલ, એની માટેના એ લોકો પાસેથી ડિક્લેરેશન લઈ લેવાના. એટલે આટલું જો કરતા હોય તો જે કાંઈ પણ એસેટ્સ ઇન્ડિયામાં છે એની માટે ઇન્ડિયામાં જ આવી અને વિલ કરવું એવી કોઈ જરૂરી નથી. This brings end to the first part of our presentation, which is in respect of regulation and taxation. And હવે Rajit will carry out the next part, which is investment opportunities. Thank you. Mr. Rajit Kothari is the Executive Director of Ashutosh Financial Services Private Limited, which is an ISO 9001:2015 certified company with prominent presence in the field of financial services. He is a chartered accountant and a certified financial planner by qualification. Further, he has graduated in the field of commerce with specialization in banking, financial services and insurance sector from Ahmedabad University, and has also pursued post-graduation in the field of law. He started his journey with Ashutosh Financial Services Private Limited, where he played an instrumental role in functioning of several business development activities of the company. He also played a vital responsibility in the development of exotic product offerings for the company in the alternate investment arena such as foreign equity and unlisted stocks. Moreover, he was instrumental in the preparation of extensive knowledge database on different topics concerning taxation and finance for the company. Thereafter, he worked with Messrs. Deloitte Haskins and Sells LLP, one of the leading global consulting firms at Mumbai, focusing on tax and regulatory compliance for high net worth resident and non-resident individuals. He is an expressive public speaker and addresses professional forums on diverse topics related to finance as well as other topics of national importance. He has participated in international exchange program as a student and has also attended management development programs across top business schools in India. As a young and dynamic director with a multi-skilled personality, he presently concentrates on exploring innovative business opportunities through geographical expansion, digital proliferation, and concentric diversification of the company. હવે આપણે સેકન્ડ પાર્ટ તરફ જઈએ, જે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ઇન ધ સિમિલર નોટ, જેમાં આપણે પહેલાના પાર્ટમાં મિથ્સ અને ટ્રુથ્સની વાત કરી, એટલે કે માન્યતાઓ અને એની હકીકતો, એ જ પ્રમાણે હવે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને રિલેટેડ એનાલાઇઝ માટે માન્યતાઓ અને હકીકતોની વાત કરશું. ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ, NRI should invest in India only because of their affection towards motherland. બધા નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ જ્યાં પણ હોય વર્લ્ડમાં એની એક એફિનિટી હોય છે ટુવર્ડ્સ ઇન્ડિયા, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધેર મધરલેન્ડ. અને એના કારણે એ લોકો ઇન્ડિયામાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે, વિચ ઇઝ ટ્રુ એન્ડ વિચ હેઝ ઓલવેઝ બીન ટ્રુ. પણ આ હવે એક ડેટેડ ફિલોસોફી છે. હવેના ટાઈમ્સમાં ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટેના ઘણા જ વધારે રીઝન્સ છે. કોઈ પણ ઇકોનોમીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે આપણે એના બેઝિક ઇકોનોમિક પેરામીટર્સ જોવા જોઈએ. તો હવે આપણે જોઈએ ઇન્ડિયાના બેઝિક ઇકોનોમિક પેરામીટર્સ, જેનાથી આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ whether it is worthwhile to invest in India or not. The most common parameter, which is the economic growth. ઇન્ડિયાના ઇકોનોમિક ગ્રોથની વાત કરીએ તો 2022 યરમાં ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇઝ વન ઓફ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી ઇન ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ. અને બીજી ઇકોનોમીઝ જેમ કે ચાઇના ઓર યુએસ ની કમ્પેરિઝનમાં ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ ઘણો જ વધારે છે. આ દેખાડે છે કે ઇન્ડિયાનું જીડીપી, ઇન્ડિયામાં ક્યુમ્યુલેટિવ બધાની ઇન્કમ્સ જે છે એનો ગ્રોથ રેટ છે, ઇટ ઇઝ ફાસ્ટર એન્ડ સ્ટ્રોંગર દેન મેજોરિટી ઓફ ધ અધર ઇકોનોમીઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ. સેકન્ડ પાર્ટ તરફ જોઈએ, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ કોઈ પણ ઇકોનોમીની બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ
એક આસ્પેક્ટ, એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ છે, કારણ કે કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ ડિટરમાઇન કરે છે. જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ હોય ઇકોનોમીમાં, એ રેટ્સ છે કોર્પોરેટ્સ બોરો કરી શકે છે અને ઇન્વેસ્ટ કરે છે ઇકોનોમીમાં. જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ફેવરેબલ હોય, it motivates the corporates to borrow more and invest in the Indian economy, Indian businesses. અને આપણે ઇન્ડિયાનો અત્યારે રેટ જોઈએ તો 6.25 છે, અને ચેન્જ ઓફ રેટ જોઈએ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ in this year એ 4 to 6.25 આવ્યો છે, જે ડેફિનેટલી વધારે છે. પણ એ જ ચેન્જ આપણે બીજા કન્ટ્રીઝ સાથે કમ્પેર કરીએ, જેમ કે યુએસ ઓર યુકે, બીજી ડેવલપ ઇકોનોમી સાથે, તો જે રેટ ઓફ ચેન્જ છે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ કન્સેશનલ એઝ કમ્પેર ટુ ધીઝ કન્ટ્રીઝ. અને ઇન્ડિયાનો જે રેટ છે 6.25, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ધી હાઈએસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. તો એ દેખાડે છે કે ઇન્ડિયામાં અત્યારે કોર્પોરેટ્સ માટે બોરો કરવું એ બહુ જ સારી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અને એનો રીઝન એ પણ છે કે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ છે અત્યારે એ ઓછું થઈ ગયું છે, કારણ કે કેપિટલ ઇન્ડિયામાં છે, ઘણું એબન્ડન્સમાં છે, લોકો સેવ કરે છે, અત્યારે લોકો પાસે સરપ્લસ ફંડ્સ છે, એના કારણે કેપિટલનો ફ્લો ઇકોનોમીમાં બહુ જ વધી ગયો છે, જેના કારણે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ છે એ ઘણા સારા લેવલ આવી ગઈ. આ બંને પેરામીટર્સ આપણે જે જોયા એ જો ઇન પ્લેસ હોય, પ્રોપર હોય, ઇટ વિલ નેચરલી ટ્રાન્સલેટ ઇનટુ કોર્પોરેટ પ્રોફિટેબિલિટી ઓર કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ. જ્યારે કોર્પોરેટ્સની કન્ટ્રીમાં પ્રોફિટેબિલિટી ઇમ્પ્રુવ થાય, પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવ થાય, તો એ ડાયરેક્ટલી સ્ટોક માર્કેટ પરફોર્મન્સમાં રિફ્લેક્ટ થતું હોય છે. આપણે 2022 લાસ્ટ 1 યર નું સ્ટોક માર્કેટ પરફોર્મન્સ જોઈએ તો ઇન્ડિયાનું જે સ્ટોક માર્કેટ પરફોર્મન્સ છે, જે સેન્સેક્સ નું અપ્રિસિએશન છે, એ હાઈએસ્ટ છે અક્રોસ ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ. અને મેજોરિટી ઓફ ધ સ્ટોક માર્કેટ્સ have passed through a phase of degrowth, a negative growth છે. એ ભલે પછી યુએસએ હોય કે પછી ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીઝ હોય, કોઈ પણ બધાની કમ્પેરિઝનમાં ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટનું પરફોર્મન્સ છે ઇટ ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ. So this is a clear-cut indicator that any non-resident Indian should participate in India, should invest in India at this point of time, not only because of their affinity towards their motherland, but India's economic parameters છે એ બધા in place છે. Depreciation of currency જોઈએ. હવે depreciation of currency આ કમ્પેરિઝનનો આખો રિપોર્ટ છે યુએસ ડોલર સામે. તો જે ડેપ્રિસિએશન થતું હોય છે કરન્સીમાં, હમણાં ઓફ લેટ ઘણું બધું થયું છે. આપણે માન્યતામાં એવી રહેતા હોય છે કે ઇન્ડિયામાં જે ડેપ્રિસિએશન ઓફ કરન્સી છે એ તો હાઈએસ્ટ હશે વર્લ્ડમાં. અત્યારે ડોલરનો રેટ 83 આવી ગયો છે, તે થોડા મહિનાઓ પહેલા 70s હતો. તો એ વસ્તુ હકીકત છે, ઇન્ડિયાનો ડેપ્રિસિએશન થયું છે, પણ ઘણી બધી ઇકોનોમીઝમાં કરન્સીનું ડેપ્રિસિએશન છે. ઇટ ઇઝ મચ મોર દેન ધ ડેપ્રિસિએશન ઇન ધ ઇન્ડિયન રૂપી vis-a-vis ધ ડોલર. અને આ દેખાડે છે કે ઇન્ડિયન કરન્સી, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ની એક રેઝિલિયન્સ છે, એક સ્ટ્રેન્થ છે, જેના કારણે ડેપ્રિસિએશન છે એ બીજા ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ જેટલું નથી થયું. Indian economy is also facing slowdown similar to other emerging and developed markets. આપણને સૌને ખબર છે કે અત્યારે યુએસ એક રિસેશન થ્રુ જઈ રહ્યું છે અને આવનારા મહિનોમાં વધારે રિસેશન ફેસ કરવાનું છે. The European markets are in a bad phase. Across the world બધા ડેવલપ માર્કેટ, ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ પણ એક ડિફિકલ્ટી થ્રુ પાસ થઈ રહ્યા છે. જ્યારે ઇન્ડિયામાં આ વસ્તુ સાચી નથી. ઇન્ડિયામાં સર્કમસ્ટેન્સીસ ઘણા અલગ છે. India is presently an oasis of in this global economic downturn, global economic despair. આના રીઝન્સ જોઈએ આપણે તો મેન્યુફેક્ચરિંગ જે ઇન્ડિયામાં છે એક રિવાઇવલ પાથ ઉપર છે, જેનું મુખ્ય કારણ છે ચાઇના. આફ્ટર ધ COVID-19 પેન્ડેમિક ચાઇનાના જે રિલેશન્સ છે વિથ ધ વર્લ્ડ એ ઘણા ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આવી ગયા છે. ચાઇનાના પહેલા જે રિલેશન્સ હતા વર્લ્ડ સાથે, જ્યારે બધી ગ્લોબલ મલ્ટીનેશનલ્સને ચાઇનામાં પાર્ટિસિપેટ કરવું હતું, એ હવે સર્કમસ્ટેન્સીસ ઘણા ચેન્જ થઈ ગયા છે. અને ચાઇનીઝ ઇકોનોમી છે એ સ્ટોપ સ્ટાર્ટ મોડમાં છે. એટલે કોવિડના કેસીસ જેમ આવે એમ ચાઇનીઝ ઇકોનોમી સ્ટોપ મોડમાં જાય, કેસીસ રિડ્યુસ એમ સ્ટાર્ટ મોડમાં જાય. એટલે કોઈ પણ કંપની, કોઈ પણ ગ્લોબલ કંપનીને ચાઇનીઝ માર્કેટ, ચાઇનીઝ ઇકોનોમીમાં જે કોન્ફિડન્સ પહેલા હતો બિફોર કોવિડ, એ સબસ્ટેન્શિયલી હવે રિડ્યુસ થઈ ગયો છે બીકોઝ ઓફ વોટ એવર હેઝ હેપન્ડ ઇન ધ લાસ્ટ 2-3-4 years. ચાઇના પ્લસ વન અપ્રોચ, આ એક બહુ જ કોમન ટર્મિનોલોજી છે, આપણે આજકાલ ચારેક સાંભળતા હોઈએ છીએ, ચાઇના પ્લસ વન. એનો મિનિંગ એમ છે કે ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ જે છે, જેનું ચાઇના વોઝ ઓલવેઝ અ બેઝ,
they are looking for one more alternative, one more option to shift and phase out their manufacturing. આના કારણે બધી એશિયન ઇકોનોમીઝ ત્યાં ચીપ લેબર અવેલેબલ છે, ત્યાં આ ચાઇના +1 અપ્રોચથી મેન્યુફેક્ચરિંગ શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. તો ઇન્ડિયા ઇઝ અ શ્યોર બેનિફિશિયરી ઓફ ધેટ. ઇન્ડિયામાં તો મેન્યુફેક્ચરિંગ આવી જ રહ્યું છે, પણ ઇન્ડિયાથી પણ વધારે બીજી એશિયન ઇકોનોમીઝ જેમ કે મલેશિયા, થાઈલેન્ડ, વિયેતનામ, ત્યાં પણ ઘણું બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. સર્વિસીસ સેક્ટર ઇન્ડિયામાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ઇન્ડિયન જીડીપી 50% થી પણ વધારે સર્વિસ સેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો જેમ આ કોવિડના ટ્રાન્ઝિશનમાં ક્લાઉડની ઇમર્જન્સથી જે રીતના ઇન્ડિયન આઈટી કંપનીઝ છે એમાં ઘણો સારો ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, કારણ કે આઉટસોર્સિંગ છે જે બધી વિપ્રો, ટીસીએસ બધી કંપનીઝ છે, આઈટી એનેબલ્ડ સર્વિસીસ, આઈટીઈએસ, એમાં ઘણું બધું શિફ્ટ થાય છે વર્ક હવે. ઇવન ધો અત્યારે રિસેશનના કારણે અત્યારે ઘણું બધું થોડા પ્રોબ્લેમ્સ છે, પણ બીકોઝ ઓફ ધ સ્ટ્રોંગ ડોલર ઓલ ધીઝ કંપનીઝ આર બેનિફિટિંગ. ઓવર એન્ડ અબાઉટ ધેટ કોન્ટેક્ટ ઓરિએન્ટેડ સર્વિસીસ જે ઇન્ડિયામાં છે, હોસ્પિટાલિટી, ટુરિઝમ, રિટેલ, આ બધા સેક્ટર્સ પણ અત્યારે બહુ જ રિવાઇવલના પાથ ઉપર છે. કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ આપણે તો જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પુશ છે ટુ કેપિટલ ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ સાઇડ એઝ વેલ એઝ ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર સાઇડ ઇઝ એટ અ ઓલ ટાઈમ હાઈ. અત્યારે અક્રોસ ધ કન્ટ્રી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ઇઝ પ્રેવેલન્ટ, નોટ જસ્ટ બધા મેટ્રો સિટીઝમાં પણ ઇવન ઘણા સ્મોલર સિટીઝમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટથી ઇન્ડિયાને ઓવરઓલ ઘણો બધો બેનિફિટ થઈ રહ્યો છે. ગવર્મેન્ટ ફાઇનાન્સીસની વાત કરીએ તો ઇન્કમ ટેક્સ એટલે જે ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે અને જીએસટી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ, આ બંને જ ટેક્સીસમાં ટેક્સ કલેક્શન ઇઝ વેરી રોબસ્ટ. જીએસટી નો લો આખો જે રીતના એન્જિનિયર કર્યો છે, ત્યારે કોઈ પણ કંપનીએ ટેક્સ ક્રેડિટ, જીએસટી ની ક્રેડિટ મેળવવા માટે એના સપ્લાયર્સ રિપોર્ટ કરવા પડતા હોય છે, નાકી જે ચેઇન ફોર્મ થાય છે. એના કારણે જે જીએસટી કલેક્શન છે એ 1,20,000, 30,000, 40,000 crores પર મંથથી ઓલ ટાઈમ હાઈ ક્રોસ કરી રહ્યું છે. અને ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ જે ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન જે ચેન્જ થઈ ગયું છે, આપણે આગળના પાર્ટમાં જોયું, એના કારણે ઇન્ડિયાનો ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો છે એ વર્ષો વર્ષ, મહિને મહિને ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. ઇટ ઇઝ અમોંગ્સ ધ હાઈએસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. જે પેસે જીડીપી ગ્રો થાય છે, ઇન્ડિયાની ઇન્કમ્સ ગ્રો થાય છે, એનાથી ઘણી ફાસ્ટર પેસે ઇન્ડિયાનું ટેક્સ કલેક્શન ગ્રો થઈ રહ્યું છે. નેશનલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓરિએન્ટેડ એક્સટર્નલ પોલિટિકલ રિલેશન્સ. હવે આપણે જીઓપોલિટિકલ રિલેશન્સની ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો આપણને સૌને ખબર છે કે ઇન્ડિયાના રિલેશન્સ જે છે એ વિથ સો મેની અધર કન્ટ્રીઝ બહુ જ સારા છે. આના સિક્યોરિટી રીઝન્સના, સિક્યોરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઇન્ડિયાને બેનિફિટ નથી, પણ ઇકોનોમિકલી પણ ઇન્ડિયાને બહુ આમાં બેનિફિટ રહે છે. ટુ ગીવ એન ઇન્સ્ટન્સ, cheap Russian oil India has been able to procure because of these good geopolitical relations, and India has signed trade agreements with so many other developed economies. જેમાં UK છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે. આ જીઓપોલિટિકલ રિલેશન્સના કારણે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી અત્યારે એક અલગ ટ્રેજેક્ટરી ઉપર જઈ રહ્યું છે. COVID-19 જે રીતથી હેન્ડલ થયું છે એના કારણે જે ઇકોનોમિક વુન્ડ્સ છે ટુ ધ ઇકોનોમી આર મિનિમલ. જે આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ડિયામાં ડેવલપ થયું છે ઓફ પ્લેટ, વિચ ઇન ફોર્મ ઓફ સે યુપીઆઈ, આધાર, આ બધાના કારણે ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ ઇન્ડિયાની છે એ આખી અલગ જ છે, અને કોઈ કલ્પના નહીં કરી હોય એટલું અત્યારે ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ડિયામાં અક્રોસ ડેવલપ થઈ ગયું છે. સ્ટ્રોંગ કોન્ફિડન્સ ઓફ લોકલ ઇન્વેસ્ટર્સ. અત્યારે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્ડિયામાં એ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન થ્રુ એવરી મંથ thousands of crores ઇન્વેસ્ટ કરે છે, અને જે મંથ ઓન મંથ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. આના કારણે એક ટાઈમે જ્યારે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ FIIs, ફોરેન ઇન્ફ્લોઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હતી, that is no longer true. Of course FIIs નો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે, પણ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનું જ ઇન્ડિયામાં એટલી બધું પાવર ને એટલી બધી સ્ટ્રેન્થ થઈ ગઈ છે કે જેના કારણે ઇન્ડિયન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ થ્રુ SIP રૂટથી ઘણા બધા ઇન્ડિયન રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ પાર્ટિસિપેટ કરે છે. અને આ બધા રીઝન્સના કારણે બટ ઓબ્વિયસ that India is emerging as a preferred investment destination for so many of the global institutions across in the emerging market as well as the developed markets. અને global passive funds as well as active funds, આ બધામાં જ ઇન્ડિયા એલોકેશન જે હતું, ઇન્ડિયાને જે એલોકેશન મળતું હતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું, એ હવે ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે, અને એના કારણે ઘણા બધા ઇન્ફ્લોઝ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં આવે છે.
fixed income investment in India for NRIs implies investing in NRO deposits. અમે ઘણા બધા NRIs સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ તો એ લોકોનું એવું કહેવું હોય છે કે અમે NRI ડિપોઝિટ ઇન્ડિયામાં કરી દીધી એટલે we have explored all the fixed income investment options that are available for us, which is not true. ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા fixed income investment options available છે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ માટે એ લોકોને અવેરનેસ નથી હોતી. To start with target maturity funds. આ એક ટાઈપના debt based mutual funds છે which are backed by reputed asset management companies જેમાં yield to maturity એનું ઇફેક્ટિવ રિટર્ન જે છે એ 7% થી પણ વધારે રહેતું હોય છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 7 years. આ જે ફંડ્સ છે એ એવી ટાઈપની સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે જેમાં આ પ્રમાણેનું રિટર્ન બેસતું હોય છે. પ્લસ હવેનો જે સિનેરિયો છે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સિનેરિયો છે એમાં માર્ક ટુ માર્કેટ ગેઇન્સ થવાના બહુ જ ચાન્સીસ છે. કેવી રીતે હું એક્સપ્લેન કરું. આરબીઆઈ મોનેટરી પોલિસી અનાઉન્સ કરતી હોય છે તો ઘણા બધા મહિનાઓથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ છે જે ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ ઉપર છે એટલે વધતા જ જઈ રહ્યા છે આપણે જોઈએ છે. અને હવે એક એવા સ્ટેટમાં આવી ગયા છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ કે આના બિયોન્ડ એક અથવા બે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ના ડિક્લાઇન થશે જેના પછી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વિલ બી ઓન અ ડાઉનફોલ. કારણ કે કોઈ પણ ઇકોનોમીને ગ્રોથ થવું હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ રિડ્યુસ કરવા એ બહુ જ જરૂરી છે. તો હવેના આવનારા યર્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઇઝ બી ઓન અ ડિક્લાઇનિંગ ટ્રેન્ડ અને ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ. હવે ફોલિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એન્વાયરમેન્ટ તરફ આપણે ધીરે ધીરે જઈ રહ્યા છે. તો આના કારણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ જ્યારે રિડ્યુસ થાય છે ત્યારે સિક્યોરિટીઝની વેલ્યુ જે છે એ વધી જતી હોય છે. there is an inverse correlation between the value of the securities and the interest rates. તો જેમ હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ રિડ્યુસ થશે સિક્યોરિટીઝની વેલ્યુ વધશે એમ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હશે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં એમાં માર્ક ટુ માર્કેટ ગેઇન્સ થવાના ચાન્સીસ છે જેના કારણે આપણે જે રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ એનાથી પણ વધારે રિટર્ન કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર મેળવી શકતા હોય છે. મોreover જે ટેક્સેશન છે આ બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ કન્સેશનલ એટ 10% જ્યારે હોલ્ડિંગ પીરિયડ છે એ 3 years થી પણ વધારે હોય છે. FCNR foreign currency non-resident deposits. Most of non-residents ને NRE NRO deposits ને તો ખ્યાલ હોય જ છે પણ આ એવી ડિપોઝિટ છે જે મેજોરિટી ઓફ ધ NRIs ને ખબર નથી હોતી. એક મેજર કન્સર્ન હોય છે NRIs ને which is the change or the depreciation in the currency જેના કારણે એ લોકોને ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે થોડા હેઝિટેશન્સ હોય છે. તો આ એક ડિપોઝિટ એવી છે જે ફોરેન કરન્સીમાં જ લોકો NRIs ઇન્ડિયન બેંક સાથે પાર્ક કરી શકે છે જેના કારણે એ લોકો ફોરેન કરન્સી ફ્લક્ચ્યુએશન્સ જે થાય એમાં એનાથી પ્રોટેક્ટેડ રહે છે. આનું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એબ્સોલ્યુટલી ટેક્સ ફ્રી છે અને આમાં એક સ્ટ્રેટેજી પણ NRIs એડોપ્ટ કરી શકે જેમાં જે ડિપોઝિટ્સ છે એમાં એની અગેન્સ્ટ બોરોઇંગ્સ થઈ શકતા હોય છે. આ બોરોઇંગ્સ કેન બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન્ટુ કોઈ પણ ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ થઈ શકે છે કોઈ પણ કોમર્શિયલ વેન્ચર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે. તો આપણે જોઈએ તો આના ડ્યુઅલ એડવાન્ટેજીસ છે. ઓન વન હેન્ડ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ટેક્સ ફ્રી ઓન ધ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ ઓન ધી અધર હેન્ડ ધીઝ ઇન્ટરેસ્ટ થ્રુ બોરોઇંગ્સ કેન બી અવેલ્ડ એઝ અ ડિડક્શન અગેન્સ્ટ ધ ઇન્કમ. તો એક ટેક્સ ફ્રી ઇન્ટરેસ્ટ પણ મળે છે અને સાથે સાથે બોરોઇંગ્સની જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્કમ્સમાંથી રિડ્યુસ થઈ શકતા હોય છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ્સ. બેંક્સના અલાવા ઘણી બધી રેપ્યુટેડ કંપનીઝ છે ઇન્ડિયામાં જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ જે ઓફર કરે છે they are better than the banks. તો NRIs જે છે એ NRO બેંક અકાઉન્ટ થ્રુ આ બધી કોર્પોરેટ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે જેના કારણે એ લોકોને બેટર ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે. ઓફકોર્સ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ટેક્સેબલ પણ જે NRIs છે જેને મેજર ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ્સ નથી હોતી બીજી અને ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ્સ જ રહેવાની છે એ લોકો આ કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ્સનો બેનિફિટ લઈ શકે છે કારણ કે એ લોકોને ટેક્સેશનનો કઈ ક્વેશ્ચન નથી આવતો. ફોર એક્ઝામ્પલ 15 to 20 lakhs rupees ડિપોઝિટ પાર્ક કરી હોય જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ અરાઉન્ડ 1.5 lakhs of rupees અને જો કઈ બીજી ઇન્કમ્સ જ ના હોય NRI ની તો 2.5 lakhs સુધી બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ જ ક્રોસ નથી થતી જેના કારણે કોઈ ટેક્સ લાયબિલિટી જ નથી આવતી. ઇટ ઇઝ મચ બેટર ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધીઝ કાઇન્ડ્સ ઓફ ડિપોઝિટ્સ જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ બેટર અર્ન કરી શકે છે અને ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ્સનો એ લોકોને કોઈ પોઈન્ટ જ નથી કારણ કે ઇન્કમ્સ અહીં ટેક્સેબલ લિમિટને ક્રોસ જ નથી કરતી. ગેરંટીડ રિટર્ન ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન. આ એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્સ્યોરન્સ કપલ્ડ વિથ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સ્ટ્રેટેજી છે જેમાં
પ્રીમિયમ્સ જે છે ઇટ ઇઝ પેડ ઓન 5, 10, 15 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ અને એની મેચ્યોરિટી પ્રોસીડ્સ જે છે એ કસ્ટમાઇઝ થઈ શકે છે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ધ ચોઇસ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટર. 5, 10, 15 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ પછી એક કુલિંગ પીરિયડ રહેતો હોય છે, જેના પછી એની મેચ્યોરિટી પ્રોસીડ્સ સ્ટાર્ટ થતી હોય છે. આ આખી અરેન્જમેન્ટ એવી રીતના થતી હોય છે કે જેનું ઇફેક્ટિવ રેટ, જેને IRR કહેવામાં આવે છે, એ 6% થી પણ વધારે હોય છે અને એના જે પ્રોસીડ્સ છે આફ્ટર મેચ્યોરિટી પ્રોસીડ્સ આર એબ્સોલ્યુટલી ટેક્સ ફ્રી અને લાઈફ કવર છે, જે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કવર છે, એ પણ બિગિનિંગ ઓફ ધ મેચ્યોરિટી પ્રોસીડ્સ સુધી એક્સટેન્ડ થતું હોય છે. તો જે ઇન્વેસ્ટર છે, જે એનઆરઆઈ ઇન્વેસ્ટર છે, એ એની એજ પ્રમાણે, એના જે કઈ રિક્વાયરમેન્ટ્સ પ્રમાણે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટ્રેટેજી કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે. એમાં ડ્યુઅલ એડવાન્ટેજ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રહે છે. જે પ્રીમિયમ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ATC માં 1.5 લાખ સુધી એવરી યર ડિડક્શનમાં મળે છે અને આ એક વન્ડરફુલ પેન્શન પ્લાનિંગ ઓર અ રિટાયરમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી તરીકે યુઝ કરી શકે છે, જેના કારણે ઇન્સ્યોરન્સ અને આપણી ચોઇસ પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ફ્લો મળી શકે છે. NRI should always invest in Indian real estate. મોસ્ટ ઓફ NRIs એવું માનતા હોય છે કે ઇન્ડિયામાં પાર્ટિસિપેટ કરવું હોય, ઇન્ડિયા ગ્રોથ સ્ટોરીમાં રહેવું હોય તો રિયલ એસ્ટેટમાં તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું બહુ જ જરૂરી છે, which is not true with the changing trends recently. હવે આપણને સૌને ખબર છે કે not just for non-residents, even for residents, liquidating and managing a real estate in India is a task now. અને એ એકદમ જ દિવસે ચેલેન્જિંગ થતું જાય છે. આખો પ્રોસેસ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને પછી રેમિટન્સ, એટલે બધા ફંડ્સ પાછા મોકલવા, એ બહુ જ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ છે, જેમાં ઘણી બધી એફર્ટ્સ રિક્વાયર્ડ હોય છે. અને અમે મેજોરિટી ઓફ NRI સાથે જે ઇન્ટરેક્ટ કરતા હોય છે એમાંની જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એ કોઈને ઇન્ડિયા રિલોકેટ થવાની ઇન્ટેન્શન નથી હોતો અને આ આખી બધી રિયલ એસ્ટેટ મેનેજ કરવું અને આખો પ્રોસેસ છે એકદમ જ ટીડિયસ પ્રૂવ થતો હોય છે. હાવેવર having said that, કોઈ NRIs ને એવો પ્લાન હોય કે ઇન ફ્યુચરમાં ઇન્ડિયા રિલોકેટ થવું છે ઓર ફ્રીક્વન્ટલી વિઝિટ કરવું છે અને સેલ્ફ યુઝ માટે ઇન્ડિયામાં રિયલ એસ્ટેટ રાખવું છે, then yes, it definitely makes sense to have a real estate in India. પણ all in all આપણે જોઈએ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્સપેક્ટિવથી it is not a preferred route vis-a-vis financial assets. Financial assets છે જેમાં on click of few buttons liquidation થઈ શકે છે, remittance થઈ શકે છે. It is much more convenient and effective for any non-resident Indians. NRIs in the developed market should always be prepared for the depreciation of Indian rupee. જે ડેવલપ્ડ માર્કેટની કરન્સીઝ છે, GBP, USD, આ બધાની સામે આપણે ઓલવેઝ જોયું છે કે જે ઇન્ડિયન રૂપી છે એ ડેપ્રિશિએટ થતું હોય છે ઓવર ધ યર. 70 રૂપિયાનો ડોલર આજે 83 ઉપર આવી ગયો છે. સિમિલરલી પાઉન્ડ ને બધી કરન્સીઝ છે એ ડેપ્રિશિએટ થતી હોય છે અને આ એક વન વે સ્ટ્રીટ, એક જ બાજુ જાય એવી એક પેટર્ન છે એવું મોસ્ટ ઓફ NRIs માનતા હોય છે, which is not true. હવે આપણે પહેલા સમજીએ કે આ ડેપ્રિસિએશન ઓફ કરન્સી થાય કેમ છે. ઇકોનોમિક્સ એક બેઝિક થંબ રૂલ છે કે ડેપ્રિસિએશન ઓફ કરન્સી છે એ બે ઇકોનોમીઝના ઇન્ફ્લેશન ડિફરન્શિયલના કારણે થતી હોય છે. આપણે 2019-20 માં જોઈએ તો US અને ઇન્ડિયા જે ઇન્ફ્લેશન છે એ બધામાં 4 to 5% નો ડિફરન્સ હતો, જેના કારણે આ ડેપ્રિસિએશન ઓફ કરન્સી અને ઓવર ધ યર્સ થઈ રહી છે. હવે આપણે છેલ્લા 1-2 વર્ષનું જોઈએ તો જે ડિફરન્શિયલ છે ઇન્ફ્લેશનનો એ હવે બહુ જ ઓછો ઓર નેગેટિવ થઈ ગયો છે, જે દેખાડે છે કે હવે આવનારા સમયમાં આ ડેપ્રિસિએશનનો ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુ રહે એવું માનવું જરૂરી નથી. પ્લસ જે ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સના ઇનફ્લોઝ આઉટફ્લોઝ આવતા હોય છે, જેના કારણે ડોલરની ડિમાન્ડ અને સપ્લાય હોય છે vis-a-vis ધ ઇન્ડિયન રૂપી, એના કારણે પણ આ જે ડેપ્રિસિએશન અને અપ્રિસિએશન કરન્સીનું છે એ રહેતું હોય છે. તો એના કારણે હવે જનરલાઇઝ કરી લેવું કે જે કરન્સી છે એક જ બાજુ થશે, ડેપ્રિશિએટ જ થશે, એ સાચું અને એ હકીકત નથી. It is always advantageous for NRIs to avail life insurance in their home country rather than India. Most of NRIs ને ઇન્ડિયામાં ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો કોઈ રેશનલ નથી લાગતો હતો, જે હકીકત નથી. ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ હવે થઈ ગયા છે which can be strategically very important for any NRIs.
ટુ સ્ટાર્ટ વિથ એક પ્યોર લાઈફ કવર એટલે કે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન હોય છે, તો એના રેટ્સ જે હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ ધ ટર્મ પ્લાન્સ અવેલેબલ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા એ ઘણા કોમ્પિટિટિવ અને કોસ્ટ એફિશિયન્ટ હોય છે. પ્લસ એનો જે ટેન્યોર હોય છે એ ઘણો લોંગ અપ ટુ 100 years એક્સટેન્ડ થઈ શકે છે. અમે થોડા જ સમય પહેલા એક ઓસ્ટ્રેલિયા બેઝ એનઆરઆઈ સાથે વાત કરતા હતા, જેનું કહેવું એવું હતું કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં 65 years ઉપર લાઈફ કવર મળતું જ નથી, જ્યારે ઇન્ડિયામાં જેમ મેં વાત કરી એમ લાઈફ લોંગ કવર અપ ટુ 100 years મળતું હોય છે, which makes very good sense for NRIs to have insurance in India. અને એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા પણ જ્યારે એનઆરઆઈ ની ડેથ થતી હોય છે તો પણ ઇન્ડિયામાં જે ક્લેમ છે એને ઓલવેઝ મળતું હોય છે, એમાં કોઈ જાતના રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી, બારિંગ અ ફ્યુ કન્ટ્રીઝ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ જ્યાં એવા થોડા ઇશ્યુઝ છે જેમ આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ કેવી રીતે. અધર દેન ધેટ એનઆરઆઈઝ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ, અક્રોસ ઓલ ડેવલપ્ડ અધર માર્કેટ્સ કેન અવેલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇન ઇન્ડિયા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન, જે મેં અગાઉ વાત કરી એમ ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કપલ્ડ વિથ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન હોય છે, જેમાં ફ્લેક્સિબિલિટી હોય છે ટેન્યોર્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એઝ વેલ એઝ ટેન્યોર્સ ઓફ મેચ્યોરિટી પ્રોસીડ્સ, જેના રિટર્ન્સ હોય છે બહુ એટ્રેક્ટિવ ટેક્સ ફ્રી હોય છે અને એ બહુ લોંગ ટેન્યોર સુધી આ રીતના એક પેન્શન પ્લાન સ્ટ્રેટેજી તરીકે યુઝ થઈ શકતી હોય છે. એસ્ટેટ પ્લાનિંગ ટૂલ, હવે આપણે સમજીએ એસ્ટેટ પ્લાનિંગ એટલે શું. એસ્ટેટ પ્લાનિંગ એટલે પાસિંગ ઓવર ધ એસ્ટેટ, ધ એન્ટાયર વેલ્થ ટુ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન, ટુ ધ નેક્સ્ટ સક્સેસર્સ. હવે એસ્ટેટ પ્લાનિંગમાં એક એક્ઝામ્પલ સાથે હું સમજાવું તો જ્યારે કોઈ એનઆરઆઈ હોય તેને બે સક્સેસર્સ હોય, જેમાંના એક સક્સેસરને એક્સ અમાઉન્ટની વેલ્થ એ પાસ કરતા હોય ઇન ફોર્મ ઓફ few properties or few assets, તે બીજા સક્સેસર માટે સિમિલર અમાઉન્ટની એક ઇન્સ્યોરન્સ લાઈફ લોંગ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી બાય કરી શકે છે, જેનું શ્યોર શોર્ટ એને એટલી ઇક્વિવેલન્ટ અમાઉન્ટનું વળતર ઓર ઇક્વિવેલન્ટ અમાઉન્ટનું એને એક મેચ્યોરિટી પ્રોસીડ્સ મળશે ઓન ધ ડેથ ઓફ ધ ઇન્શ્યોર્ડ. તો આ એક એસ્ટેટ પ્લાનિંગ ટૂલ તરીકે પણ એનઆરઆઈઝ ઇન્ડિયામાં ઇન્સ્યોરન્સને યુટિલાઇઝ કરી શકતા હોય છે. NRIs can participate in India growth story only through investing in restrictions and mutual funds. Are most બે પોપ્યુલર અને કોમન ટૂલ્સ છે એનઆરઆઈસ જેમાં ઇન્ડિયામાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, જે છે લિસ્ટેડ સ્ટોક્સ એન્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. આ બંને બહુ જ સારા ઓપ્શન્સ છે એન્ડ એનઆરઆઈ શુડ ડેફિનેટલી એક્સપ્લોર ધીઝ એવેન્યુઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ કન્ફાઇન્ડ ટુ ધીઝ. અને અલાવા પણ ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન્સ છે હવે લાસ્ટ થોડા યર્સમાં જે ઇમર્જ થયા છે, એની એનઆરઆઈસને ખબર નથી હોતી અને જેમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કરવું બહુ જ એડવાન્ટેજિયસ છે. સ્ટાર્ટ વિથ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ. આ એક એવી મિકેનિઝમ છે જેમાં એનઆરઆઈસ ઇન્ડિયન ઇક્વિટી માર્કેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે, ડાયવર્સિફિકેશન ઓફ સ્ટોક્સ મળે છે અને એક ફંડ મેનેજર હોય છે. તો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ચોઇસ ઓફ ધ પોર્ટફોલિયો સિલેક્ટેડ એ આખું ફંડ કોર્પસ હોય છે મેનેજ કરતા હોય છે. આ જે કોર્પસ હોય છે એક યુનિક સેટ ઓફ સ્ટોક્સ હોય છે ફોર ઈચ પર્ટિક્યુલર ઇન્વેસ્ટર. અને આમાં એડવાન્ટેજ ઓવર અ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ હોય છે કે સેપરેટ એક પૂલ હોય છે, સેપરેટ એક યુનિક સ્ટોક્સ હોય છે, એટલે ઇનફ્લોઝ અને આઉટફ્લોઝ બીજા ઇન્વેસ્ટર્સનો જે થાય એ કઈ ઇમ્પેક્ટ નથી કરતું. જેમ આપણને ખબર છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ અ પૂલ્ડ વ્હીકલ, એટલે બીજા ઇન્વેસ્ટર્સનો જ્યારે ઇન્ફ્લો થાય મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓર આઉટફ્લો થાય એ ઓવરઓલ અફેક્ટ કરતું હોય છે ક્લાયન્ટના ઇન્વેસ્ટમેન્ટને લેવીને, જે પીએમએસમાં નથી કારણ કે એક ડિસ્ટિંક્ટ સેટ ઓફ સ્ટોક્સ છે એ ઇન્વેસ્ટરનું. પ્લસ એમાં જે રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે સેબીના રેગ્યુલેટરી રિસ્ટ્રિક્શન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ સેક્ટર કેપ્સ, એ કંપનીના કઈ કેપ હોય છે એમાં એટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે એ ઓછું છે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ અ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તો વધારે એવેન્યુઝ મળે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના અને મિનિમમ ટિકિટ સાઇઝ છે 50 lakhs of rupees છે. બીજો એક એડવાન્ટેજ છે ટેક્સેશનનો, ખાસ કરીને ઓર ઓનલી ફોર યુએસ બેઝડ ટેક્સ રેસિડન્ટ્સ. જે યુએસમાં આપણે જોયું તો જે ટેક્સેશન થાય છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એ નોશનલ બેઝિસ ઉપર થતું હોય છે. એટલે even if the US tax resident does not redeem or sell those mutual fund investments, he has to pay the tax on a notional basis. જે વસ્તુ PMS માં નથી રહેતી. તો ઇન્ડિયન ઇક્વિટી માર્કેટમાં PMS તો પાર્ટિસિપેટ કરે છે US tax resident, ખાલી સેલ વખતે જ્યારે એ સ્ટોક સેલ કરે છે ત્યારે જ એને ટેક્સ પે કરવાનો થતો હોય છે. અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ, હવે ઇન્ડિયામાં ખૂબ જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એ બધા નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન સમજતા હોય છે, પણ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ઇન્ડિયા ગ્રોથ સ્ટોરી છે એ ઇન્ડિયન લિસ્ટેડ માર્કેટ સુધી કન્ફાઇન્ડ નથી, ઇટ એક્સટેન્ડ્સ મચ બિયોન્ડ ધેટ. તો શું એડવાન્ટેજીસ છે આ અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાના?
First and the most obvious, catch them young. ઓકે સો અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શું રેશનલ હોય? તો એક છે બહુ જ કોમન છે ટુ કેચ ધેમ યંગ. આ અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ એવા બધા બિઝનેસીસ છે જેની સ્ટોરી છે ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ ટુ ધ વર્લ્ડ એટ લાર્જ. એટલે એમાં જે એના વેલ્યુએશન્સ છે જેમાં ઇન્વેસ્ટ થઈ શકે એ બહુ જ એટ્રેક્ટિવ હોય છે. એટલે બહુ જ એક સારા વેલ્યુએશને કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર આ અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે, જેના કારણે એને મલ્ટી બેગર રિટર્ન એટલે 3x, 5x, 7x ટાઈમ્સમાં મેજર થાય એવું રિટર્ન મળી શકતું હોય છે રાધર દેન અ પર્સન્ટેજ નંબર. તો આ જે અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ છે એના જ્યારે આઈપીઓઝ આવે છે, જ્યારે પબ્લિક માર્કેટ્સને અપ્રોચ કરતા હોય છે, ત્યારે એની જે સ્ટોરી છે, એનો બિઝનેસ છે, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ટુ ધ વર્લ્ડ એટ લાર્જ વિચ ઇઝ ફેક્ટર્ડ ઇન ધ પ્રાઇસ. અને જ્યારે પ્રાઇસમાં ફેક્ટર થઈ જાય તો એનો જે એટ્રેક્ટિવ જ્યુસી વેલ્યુએશન છે, જે જ્યારે અનલિસ્ટેડ માર્કેટમાં હોઈને ઇન્વેસ્ટ કરવા મળે એ નથી મળતો હતો. તો હવે આપણે જોઈએ કે અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સમાં શું પેરામીટર્સ હોવા જોઈએ સિલેક્શનના. કારણ કે ઇન્ડિયામાં અત્યારે બહુ જ બધા અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ અવેલેબલ છે અને સિલેક્શન ઓફ સ્ટોક્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બેઝડ ઓન ધીઝ પેરામીટર્સ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રમોટર, એટલે કંપનીને બેક કોણ કરી રહ્યું છે એનો એક સારું બેકગ્રાઉન્ડ હોવું જોઈએ. ટ્રેક રેકોર્ડ, કંપનીનો પાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ્સ છે, પાસ્ટ પરફોર્મન્સ છે એ ગ્રોઈંગ ટ્રેજેક્ટરી ઉપર હોવું જોઈએ. અને કંપનીની જે એક્ટિવિટી છે એ ફ્યુચરિસ્ટિક હોવી જોઈએ, એક એવી હોવી જોઈએ જે અત્યારના સનરાઈઝ સેક્ટરમાં છે, જે ન્યૂ એજ બિઝનેસમાં છે. કંપનીને એક મોટ હોવો જોઈએ. મોટ એટલે કે એક કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજ છે, એવો કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજ જેના કારણે બીજા કોમ્પિટિટર્સ ઇઝીલી એ બિઝનેસમાં એ ટાઈપનો બિઝનેસ કરવા માટે એને કંઈક રિસ્ટ્રિક્શન્સ, કંઈક બેરિયર્સ આવતા હોય છે. અને પોસિબિલિટી ઓફ વેલ્યુ અનલોકિંગ છે, કારણ કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય છે ત્યારે એક્ઝિટ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ આપણે જોતા હોય છે. અને એક્ઝિટ ઓપોર્ચ્યુનિટી તો જ મળી શકે ઇઝીલી જો એક આઈપીઓ આવે. ઇવન ધો અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ ટ્રેડેબલ છે, પણ આઈપીઓ થ્રુ એક્ઝિટ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એટલે પોસિબિલિટી ઓફ વેલ્યુ અનલોકિંગ હોવી જોઈએ. અને ઇન કેસ ફોર વોટ એવર રીઝન જો આઈપીઓના પ્લાન્સ કંપનીના ડિલે થાય તો એક એવી કમ્ફર્ટ હોવી જોઈએ ઇન્વેસ્ટર્સને કે એ લોકો લાંબા ટાઈમ સુધી એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાખી શકે અને એ લોકોને એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ના રહેવા જોઈએ. ઇન્ડિયામાં ઘણી બધી જેમ મેં વાત કરી એમ કંપનીઝ છે અનલિસ્ટેડ માર્કેટમાં, પણ અમે આ જ 5 કંપનીઝમાં અમારા ક્લાયન્ટ્સને એડવાઇસ કરતા હોય છે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું. ટુ સ્ટાર્ટ વિથ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ which is one of the largest stock exchanges in the entire world and has the capability of executing lakhs of trades in microseconds. Now this is a sure shot monopolistic business in which everyone should participate. Reliance Retail Limited, which is one of the flagship companies of the Reliance Group, which has plans to grow multifold in the coming few years, is acquiring majority of the known retail brands in India. It has a presence across India practically in the physical stores, physical distribution medium as well as digitally. Tata Technology એ પણ એક ટાટા મોટર્સની સબસિડિયરી છે જેનો આઈપીઓ ના ન્યૂઝ હવે રિસન્ટલી હવે આઈપીઓ ઇન સમ ટાઈમ એનો આઈપીઓ હવે આવવાનો છે અને એક ઓટોમોટિવ કંપનીઝને ડિજિટલ સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. HDFC ગ્રુપની 2 કંપનીઝ છે, HDFC ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ જે એક નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની છે અને HDFC સિક્યોરિટીઝ જે બ્રોકિંગ કંપનીઝ છે. આમાંથી કોઈ કંપનીમાં ઇફ એનીવન વોન્ટ્સ ટુ હેવ કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ તો અમે આખો ડિટેલ રિપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે જેમાં અમે કંપનીનું વેલ્યુએશન ઇન કમ્પેરિઝન ટુ ધ પીરિયડ્સ, એનો શું પાસ્ટ ટ્રેક રેકોર્ડ છે, એનો ઓપરેશનલ પ્રોસિજર છે ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધીઝ કંપનીઝ, શું ટેક્સેશન રેગ્યુલેશન્સ છે, બધું અમે પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ આ એક એવી ટાઈપનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્હીકલ છે જે લાસ્ટ ફ્યુ યર્સમાં બહુ જ પિકઅપ થયું છે ઇન્ડિયામાં, which invests in listed, unlisted stocks or fixed income derivatives. But what we advise our clients is to participate in unlisted stocks through these funds. કારણ કે બીજા જે બધા avenues છે listed stocks માં કે બીજામાં એ આપણે જોયું કે એમાં ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે, પણ unlisted stocks માટે AIF through participate કરવું બહુ જ વર્થવાઇલ છે. એના ફંડ મેનેજર્સ છે એ ઘણા એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય છે, વેલ કનેક્ટેડ હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને મિનિમમ ટિકિટ સાઇઝ આ ફંડની 1 કરોડ રૂપીઝ હોય છે જે ફ્રેન્ચાઇઝમાં પેએબલ હોય છે. એનો જે હોલ્ડિંગ પીરિયડ હોય છે જ્યારે એનું રિટર્ન આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકાય કે આપણે જે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ એ મળતું હોય છે એ 5 to 7 years
સુધી રેન્જ થતું હોય છે. હવે વાય ડુ વી ઇન્વેસ્ટ ક્લાયન્ટ્સ ટુ ગો ફોર AIF રૂટ ફોર અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ, એ આપણે જોઈએ. તો કોઈ પણ અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા આ બે મેજર કન્સર્ન્સ જનરલી રહેતા હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ સિલેક્શન ઓફ ધ કંપની, કઈ કંપની કઈ અનલિસ્ટેડ સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું. કારણ કે આપણે જોયું તો ઘણા બધા પેરામીટર્સ છે, બિઝનેસ, ફ્યુચર, પ્રમોટર્સ, ચાન્સીસ ઓફ IPO, જે ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને પિકિંગ ધ રાઇટ અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ એટ ટાઈમ્સ બીકમ્સ અ ચેલેન્જ ફોર ધ ઇન્વેસ્ટર. તો આ AIF ના ફંડ મેનેજર્સ જે છે એ લોકો વેલ કનેક્ટેડ હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, એ નેટવર્કમાં હોય છે અને એના રિસર્ચના બેઝિસ ઉપર ગુડ ક્વોલિટી અનલિસ્ટેડ સ્ટોક્સ સિલેક્ટ કરતા હોય છે. અને સેકન્ડ ચેલેન્જ જે આવતું હોય છે કે કરેક્ટ પ્રાઇસ શું છે. આ જે કંપનીઝ છે એ લિસ્ટેડ માર્કેટ ઉપર ટ્રેડેડ નથી, તે પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરવો કોઈ પણ લેમેન ઇન્વેસ્ટર, કોઈ પણ નોર્મલ ઇન્વેસ્ટર જેને આ ફિલ્ડનું નોલેજ નથી, એક ચેલેન્જ થઈ શકતું હોય છે. તો આ AIF ના ફંડ મેનેજર્સ છે એ લોકો ગ્લોબલી એક્સેપ્ટેડ વેલ્યુએશન પ્રિન્સિપલ્સ હોય છે કે આ કંપનીનું વેલ્યુએશન શું થવું જોઈએ એઝ કમ્પેર ટુ જે એના પિયર્સ છે લિસ્ટેડ માર્કેટમાં, એ પ્રમાણે એ લોકોનું વેલ્યુએશન કરતા હોય છે અને એ કરેક્ટ વેલ્યુએશન જેમાં સારું એવું રિટર્ન આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ એ વેલ્યુએશનને ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે AIFsમાં. NRIs can invest in Indian real estate market only by physically buying real estate properties. આવી એક માન્યતા હોય છે લોકોના મગજમાં, પણ હવે ઇન ધ રિસન્ટ ટાઈમ્સ આ એક REIT, રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ નામનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેહિકલ ઇમર્જ થયું છે, વિચ ઇઝ અ બ્લેન્ડ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ્સ એન્ડ રિયલ એસ્ટેટ. તો આ REIT છે એ ક્લાસ ક્વોલિટી જે રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ થતા હોય છે ઇન્ડિયામાં એમાં ઇન્વેસ્ટ કરતું હોય છે અને એના જે યુનિટ્સ હોય છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ એમાં પણ યુનિટ્સથી ડિનોમિનેટેડ હોય છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઉપર લિસ્ટેડ હોય છે, ટ્રેડેબલ હોય છે, જેના કારણે લિક્વિડિટી રહે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અને આમાં અપ્રિસિએશન થતું હોય છે યુનિટ્સમાં, રેન્ટલ ઇન્કમ મળતી હોય છે વિચ કેન બી ધ રિટર્ન ઓન ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જે ટેક્સેશન છે ફોર REITs એ ઘણું બધું સ્ટ્રીમલાઇન થઈ ગયું છે ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ યર્સ અને ઇન્ડિયામાં અત્યારે 2 થી 3 REITs અવેલેબલ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે. હવે આ બધી આપણે સ્ટોરી જોઈ. મોસ્ટ ઓફ NRIs આર કન્વિન્સ્ડ કે ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટ કરવું બહુ જ યોગ્ય છે અને કરવું જ જોઈએ, પણ મેજર કન્સર્ન દરેક NRI ના મગજમાં આવતા હોય છે એ છે ટેક્સેશન એન્ડ રિપેટ્રિએશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ proceeds of an NRI in India is a complex and tedious process. Taxation and repatriation એક એવા પોઈન્ટ્સ છે જે મેજોરિટી ઓફ ધ NRIs ને કન્સર્ન હોય છે કે આ બધું તો તમે કીધું એ બરાબર છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ, પણ આ બે વસ્તુઓનું શું? તો આપણે જોઈએ તો ટેક્સેશનની વાત કરીએ તો મેજોરિટી ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ્સ છે ઇન્ડિયામાં, એમાં અત્યારે ફ્લેટ રેટ ઓફ ટેક્સ એન્ડ ફ્લેટ રેટ ઓફ TDS છે, એટલે ટેક્સેશન છે ઘણું સ્ટ્રીમલાઇન અને ઘણું સિમ્પ્લિફાઈડ છે. જે એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે જ્યાં ટેક્સેશન છે એ ફ્લેટ રેટ ઉપર નથી થતું ઓર જે ટેક્સેશન છે એ આખી સેલ પ્રોસીડ્સ ઉપર TDS જે છે એ આખા પ્રોસીડ્સ ઉપર કરવું પડે છે, જે આપણે આગળના પાર્ટમાં જોયું, એવા કેસીસમાં લોઅર TDS સર્ટિફિકેટ મળી શકતું હોય છે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી, જેના કારણે જે TDS છે એ ઘણા ઓછા કન્સેશનલ રેટે, જે રેટે ટેક્સ થાય એ જ રેટે TDS થઈ જતું હોય છે. અને આપણે જેમ જોયું, જેમ ચર્ચા કરી કે ઇન્કમ ટેક્સ કોમ્પ્લાયન્સીસ અને અસેસમેન્ટ છે એ હવે એબ્સોલ્યુટલી ફેસલેસ છે અને અક્રોસ ધ વર્લ્ડ ક્યાંય પણ હોય ત્યાંથી ઓનલાઈન જ બધા કોમ્પ્લાયન્સીસ, રિટર્ન ફાઇલિંગ ઓર કોઈ પણ પ્રકારના અસેસમેન્ટ છે એ બધા થઈ શકતા હોય છે. રિપેટ્રિએશનની વાત કરીએ એટલે ફંડ્સ જે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એને પાછા હોમ કન્ટ્રીમાં મોકલવાનો પ્રોસેસ. તો ફાઇનાન્શિયલ અને રિયલ એસ્ટેટની વાત કરીએ તો જે ફંડ્સ, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ ફોરેન ઓરિજિનથી થયું હોય, આઈધર ડાયરેક્ટલી ફોરેનથી થયું હોય ઓર NRE અકાઉન્ટમાં રેમિટન્સથી પછી થયું હોય, એવા બધા જે રિપેટ્રિએશન છે એ બહુ જ સિમ્પલી ડાયરેક્ટલી NRE બેંક અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થઈ અને પછી અક્રોસ ધ વર્લ્ડ સીમલેસલી રેમિટ થઈ શકતા હોય છે. અને જે બીજા ફંડ હોય છે જે આઈધર ઇન્ડિયન ઓરિજિનથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયેલા હોય છે ઓર NRO બેંક અકાઉન્ટથી થયેલા હોય છે, એવા કેસીસમાં આપણે જેમ જોયું એમ $1 million પર પર્સન પર યરની લિમિટ છે, જેના ઉપરથી કોઈ પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન આ મોટી અમાઉન્ટ 8.5 કરોડ રૂપીસ પર યર પર પર્સન ઇઝીલી રેમિટ કરી શકે છે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા આફ્ટર ફોલોઈંગ અ સિમ્પ્લિફાઈડ પ્રોસિજર. NRIs need to physically visit India to invest and transact in Indian financial markets and real estate. ઘણા બધા NRIs આજે પણ એવી એક માન્યતામાં હોય છે કે ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ પ્રકારના
ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવા હોય, ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓર રિયલ એસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શન, તો દરેકમાં ઇન્ડિયામાં ફિઝિકલી વિઝિટ કરવું જરૂરી છે, જે એક માન્યતા છે. અહીંયા હવે બધી ટાઈપના એક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, બધી ટાઈપની એક્ટિવિટીઝ જે એક એનઆરઆઈ ની ઇન્ડિયા સાથે થઈ શકે એ ડિસ્પ્લે કરી છે. ટુ સ્ટાર્ટ વિથ બેન્કિંગ ઓપરેશન્સ. તો બેન્કિંગ એક એવી વસ્તુ છે જે દરેક એનઆરઆઈ પાસ થવું જ પડતું હોય છે, કારણ કે બેંક અકાઉન્ટ વિના ઇન્ડિયામાં ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવા ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો આખો જે પ્રોસેસ છે બેન્કિંગનો, રાઇટ ફ્રોમ સ્ટાર્ટિંગ અ બેંક અકાઉન્ટ ટુ એક્ઝિક્યુટિંગ એની અમાઉન્ટ, એની લેવલ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન કેન હેપન ડિજિટલી. અત્યારે ઇન્ડિયામાં પબ્લિક બેંક્સ, પ્રાઇવેટ બેંક્સ બધાને એવા આખા પ્લેટફોર્મ્સ, એવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થઈ ગયા છે કે જેના કારણે આ બેન્કિંગ ઓપરેશન સિમલેસલી અક્રોસ ધ વર્લ્ડ થઈ શકે છે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો બધા જ મેજોરિટી ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટાઈપ્સ છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, પીએમએસ, સ્ટોક્સ, આ દરેકમાં ડિજિટલી અત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકતા હોય છે, સેલ પ્રોસીડ્સ થઈ શકતા હોય છે, અને આખો પ્રોસેસ છે એ વર્ચ્યુઅલી એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે છે. રિયલ એસ્ટેટની વાત કરીએ તો બાઇંગ એઝ વેલ એઝ સેલિંગ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ આ પણ અત્યારે થઈ શકે છે વર્ચ્યુઅલી ફ્રોમ એની પાર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. ઓફકોર્સ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ સ્ટેટ લો અમુક પ્રોસિજર્સ છે, અમુક એના પ્રોટોકોલ્સ છે જે ફોલો કરવા પડે, અને પાવર ઓફ એટર્ની છે એના એવા ટૂલ્સથી ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ ટાઈપના રિયલ એસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એનઆરઆઈઝ કરતા હોય છે અને પોસિબલ છે કરવું. ઇન્કમ ટેક્સ કમ્પ્લાયન્સની વાત આપણે રિપીટેડલી કરી કે બધા કોમ્પ્લાયન્સીસ છે એ હવે ડિજિટલ થઈ ગયા છે, અને ફિઝિકલી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ વિઝિટ કરવાની, નોટ ઇવન ટેક્સ પેયર્સ બટ અમે ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સ થઈને પણ હવે કરવાની જરૂર નથી રહેતી, કારણ કે બધું છે જે આખું એ ફેસલેસ થઈ ગયું છે ઇન્કમ ટેક્સ ના બધા મેજર પ્રોસિજર્સ. All NRI investments in India today are happening in accordance with the basic principles of investing: asset allocation, risk mitigation, capital protection, and goal-oriented dynamic investing. કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ એનઆરઆઈઝ એમાં એક બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ ફોલો થવા જોઈએ, જે અમારા પ્રમાણે આ 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે જે અહીંયા અમે મેન્શન કર્યા છે. તો મેજર એનઆરઆઈઝ એવી ઇમ્પ્રેશનમાં રહેતા હોય છે કે અમે બધું પ્લાનિંગ કરી લીધું છે, અમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ એ બધા પ્રિન્સિપલ્સથી કરતા હોય છે, પણ જે અમારા પ્રમાણે એ હકીકત નથી. જે આપણે જોઈએ તો અસેટ એલોકેશન, તો અસેટ એલોકેશન જે છે એ આ 3 મેજર એવેન્યુઝ ઓફ જે 3 મેજર અસેટ ક્લાસીસ છે, રિયલ એસ્ટેટ, ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ, આમાં ડિપેન્ડિંગ અપોન જે ક્લાયન્ટ, જે ઇન્વેસ્ટરનું રિસ્ક એપેટાઇટ હોય છે, જેના ફાઇનાન્શિયલ ગોલ્સ હોય છે, એ પ્રમાણેનું અસેટ એલોકેશન, જે બાયફર્કેશન છે કરવું જોઈએ. ઘણી બધી વાર અમે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ કે જે આ અસેટ એલોકેશન છે એ લોપસાઇડેડ રહેતું હોય છે, એટલે ટિલ્ટેડ ટુવર્ડ્સ વન અસેટ ક્લાસ ઓર નો પાર્ટિસિપેશન ઇન વન ઓફ ધી અસેટ ક્લાસ, જે બરાબર નથી. અપ્રોપ્રિએટ અસેટ એલોકેશન કરવું જોઈએ આ ત્રણેય અસેટ ક્લાસીસમાં. રિસ્ક મિટિગેશનની વાત કરીએ તો આ 3 ટાઈપના રિસ્ક છે એ કોઈ પણ એનઆરઆઈ ઇન્વેસ્ટર ફેસ કરતા હોય છે. ધેટ ઇઝ કરન્સી રિસ્ક, country risk and asset class risk. તો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી ડિવાઇસ કરીએ એ કોઈ સિંગલ કરન્સી ઓર સિંગલ કન્ટ્રી ઓર સિંગલ અસેટ ક્લાસમાં કોન્સન્ટ્રેટેડ ન હોવી જોઈએ, એનું ઇફેક્ટિવ રિસ્ક મિટિગેશન કરવું જોઈએ, જેના કારણે એ રિસ્ક છે એ મિનિમાઇઝ થઈ જાય. કેપિટલ પ્રોટેક્શન, not just for senior citizens but for any investor, capital protection is very important. અને જે હાર્ડ એન્ડ મની હોય છે એનઆરઆઈઝના એમાં કેપિટલ પ્રોટેક્શન થવું બહુ જ જરૂરી છે, જેના કારણે ઓર જે ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં અપ્રોપ્રિએટ એલોકેશનથી થઈ શકતું હોય છે. તો ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય તો જે કેપિટલ છે એ ઇરોડ નથી થતું, અને એમાં એવું થઈ શકતું હોય છે કે એનું જે રિટર્ન છે એમાંથી જે કાંઈ અર્ન કરે છે ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી, એ જે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટર છે એ ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ અસેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરે, જેના કારણે બંને ઓબ્જેક્ટિવ છે અટેઇન થઈ જાય. જે કેપિટલ છે એ પ્રોટેક્ટેડ રહે અને એનું જે રિટર્ન છે એ ગ્રોથમાં ઇન્વેસ્ટ થાય, તો ગ્રોથ પણ થાય છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું અને કેપિટલ પ્રોટેક્શન પણ રહે છે. જે ગોલ ઓરિએન્ટેડ પ્લાનિંગ, જે ગોલ્સ હોય છે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર્સના એ ચેન્જ થતા રહેતા હોય છે વિથ ધ ચેન્જિંગ સર્કમસ્ટેન્સીસ ઇન લાઈફ. તો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનિંગ છે એ ડાયનામિક રહેવું જોઈએ, એ અજાઇલ રહેવું જોઈએ, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ સ્ટેજ ઇન લાઈફ. એક સમયે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું ત્યારે એક ગોલ હોય છે, આગળના સમયમાં સર્કમસ્ટેન્સીસ ચેન્જ થાય એમ ગોલ્સ પણ ચેન્જ થાય છે, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ છે એ પ્રમાણે મોડિફાય થતું રહેવું જોઈએ. This brings us to the end of our presentation.
જસ્ટ એક જનરલ ડિસ્ક્લેમર છે કે જેટલા વ્યૂઝ હતા એ અમારા પર્સનલ વ્યૂઝ છે. અમે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોફેશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇસ આ પ્લેટફોર્મથી નથી આપતા. જ્યાં પણ અમે રેફરન્સીસ યુઝ કર્યા છે એની રેલેવન્ટ લિંક્સ છે એ મેન્શન કરેલી છે.